Hello, good morning. Today I am going to take the fourth class about the current electricity. The plus 2 topic, chapter number 3, current electricity. Already we have discussed 3 classes including the drift velocity concepts, Ohm's law and Kirchhoff law. Now this is the fourth class, and in this class we will discuss some concepts of the circuit analysis. That means the combinations of different types of resistances. Similarly, how to calculate the terminal potential and how to measure it, just like some questions we are going to discuss. Okay, hope you will enjoy my class. First, the simplest case, when the resistors are connected in series. Okay, so that means when the resistors are connected just like this is called the resistances in series. So the effective resistance will be R equals, or we can write RS in series will be R1 plus R2 plus R3, so on. It's the simplest case. Okay, if there are n resistances, it will be n times the R. That means each resistance of R. Allarum R each. Similarly, we have n resistances. So what will be the total resistance? It will be n times R. That means 20 ചേർന്നാൽ 40, 100 ചേർന്നാൽ 200, അല്ലെങ്കിൽ 100 ചേർന്നാൽ 300, 3 times. Resistance, say 5 resistance of 100 each, 500, just like it's a simple calculation. Okay, but one particular property you may be noted here: when the resistance are in series, the effective resistance increases. It's a simple കാര്യമാണ്, കൂട്ടി പോകുന്ന കാരണം effective resistance increases. അതിൻ്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് വരുന്ന എപ്പോഴാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ, when resistors are connected in parallel, അടുത്ത് പഠിക്കാൻ പോകുന്നതാണ് പാരലൽ, effective resistance decreases. ഇവിടെ effective resistance increases. നമുക്ക് പാരലലിൻ്റെ കൺസെപ്റ്റ് കൂടി നോക്കി വെക്കുക, എന്നിട്ട് ഇത് ഒരുമിച്ച് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്യാൻ നോക്കി വെക്കുക. അപ്പോഴാണ് ഇതിൻ്റെ എൻട്രൻസിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന കോംപ്ലക്സിറ്റി മനസ്സിലാകുക. ബോർഡ് എക്സാമിനേഷൻ വളരെ സിമ്പിളാണ്, ഈ 2 കാര്യങ്ങൾ പഠിച്ചാൽ കഴിഞ്ഞു. പക്ഷേ എൻട്രൻസിൽ സർക്യൂട്ട് അനാലിസിസ് എന്ന പേരിൽ കോംപ്ലക്സ് സർക്യൂട്ടുകൾ തരുമ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് നമ്മളിത് സോൾവ് ചെയ്യാമെന്ന് നമുക്ക് നോക്കി വെക്കണം. ഈ 3 resistors are connected just like this. These are called the parallel combination. Current comes this way, current leaves this way. These are called the parallel combination. Parallel combination, the effective resistance is given by 1 by R equals 1 by R1 plus 1 by R2, the reciprocal formula. സൂക്ഷിക്കണം, ആഡ് ചെയ്തിട്ട് ആൻസർ ചെയ്തത് ആഡ് ചെയ്താൽ കിട്ടുന്ന 1 by R ആണ്. ഒരു പ്രാവശ്യം കൂടി അതിനെ റെസിപ്രോക്കേറ്റ് ചെയ്യണം, തിരിച്ചെഴുതണം. ഓക്കെ, സോ ദിസ് ഈസ് ദി കൺസെപ്റ്റ് ഓഫ് ദി പാരലൽ റെസിസ്റ്റൻസ്. 2 ഉള്ളെങ്കിൽ ഈ കോംപ്ലക്സിറ്റിക്കൊന്നും പോകാതെ എൻട്രൻസിൽ എപ്പോഴും നമ്മൾ ചില സൂത്രങ്ങൾ 2 ഉള്ളെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ എഴുതാൻ പറ്റും: R ഈക്വൽസ് R1 R2 ബൈ R1 പ്ലസ് R2. ഇറ്റ് മേ ബി എ ഷോർട്ട് ഫോർമുല. ഇതാകുമ്പോൾ LCM കാണുന്ന റെസിപ്രോക്കേറ്റ് ചെയ്യണം. ഇത് നമുക്ക് നേരിട്ട് 2 ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഓക്കെ, ഫോർ എക്സാമ്പിൾ സേ 10 and 5. What will be the effective resistance? Will be 10 into 5 by 10 plus 5, that is equals to 50 by 15. Quickly we can do. ഇതിൽ പിന്നെ ആവശ്യം വരുന്ന 1-2 ചെറിയ ടിപ്പുകൾ. ഒന്ന്, the effective resistance decreases. Effective resistance decreases. Decreases എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുറച്ചുകൂടി ഡീപ്പിലുള്ളൊരർത്ഥമുണ്ട്. 10ഉം 5ഉം ചേർത്താൽ effective resistance എത്ര വരും? It will be less than 5. നിങ്ങളുടെ മൾട്ടിപ്പിൾ ചോയ്സ് ആയിരിക്കുന്ന 10 and 5 are in series. What will be the effective resistance? 10 വേണ്ട, say 8. 8 and 5 are in series. What will be the effective resistance? And they are giving the option as 4.5, 5.6, 7.5, 8.5. 3-4 ഓപ്ഷൻ തന്നാൽ no need of calculation. The effective resistance will be smaller than, lesser than the smallest. Smallest is 5. അതിനേക്കാൾ കുറവായിരിക്കും.
It will be lesser than the smallest. 10 ഉണ്ടായാലും സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്യാതെ നമുക്ക് ആൻസർ പറയാൻ പറ്റും. ഇറ്റ് വിൽ ബി സ്മോളർ ദാൻ ദി സ്മോളസ്റ്റ്. ഓക്കെ, അതുപോലെ തന്നെ രണ്ടാമത്തെ ഒരു ടിപ്പ്. ദിസ് ഈസ് ദി ഫസ്റ്റ് ടിപ്പ്. രണ്ടാമത്തെ ഒരു ടിപ്പ് കൂടി നമ്മൾ ഓർക്കണം. സപ്പോസ് ദർ ആർ ഈക്വൽ റെസിസ്റ്റൻസസ് 10 parallel 10, the value will be 5. മനസ്സിലായോ? 30 parallel 30 parallel 30, 3 30കൾ ഒരുമിച്ച് ചേർത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇഫക്റ്റീവ് വിൽ ബി 10. അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് കിട്ടുന്നത്? ദി ഇഫക്റ്റീവ് റെസിസ്റ്റൻസ് ഇൻ പാരലൽ വിൽ ബി ദി ഇൻഡിവിജ്വൽ റെസിസ്റ്റൻസ് ബൈ നമ്പർ ഓഫ് റെസിസ്റ്റൻസസ്. സോ 10 and 10, 10 by 5, 10 by 2, 3, 30, 30, 30, 30 by 3. 100 resistances are in parallel, 10 each. 10 each, 100 resistances are parallel. Effective value will be 10 by number of resistances. So quickly we can do it. ഇപ്പോൾ രണ്ട് പ്രധാനപ്പെട്ട പോയിന്റുകൾ ഓർക്കുക. The effective resistance will be equal resistance കണക്ട് ചെയ്താലാണ് effective resistance will be the individual resistance by n. That is one answer. And it will be smaller than the smallest. Okay, so this can be used for many calculations. പക്ഷേ ഇവിടെയൊക്കെ പറ്റുന്ന മറ്റൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട പ്രശ്നം, how you will identify the parallels and series. സിമ്പിൾ ചോദ്യം അല്ലേ? ഇതിങ്ങനെ കണ്ട പാരലൽ, ഇങ്ങനെ കണ്ട സീരീസ്. ഇവരെങ്ങനെയാണ് നമ്മളൊന്ന് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യുക? കോംപ്ലക്സ് സർക്യൂട്ടുകളിലെ പാരലൽ സീരീസ് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യൽ ഇത്തിരി വിഷമാണ്. അതൊക്കെ എൻ്റെ ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു പോയിന്റിലേക്ക് ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം. അതായത് പാരലൽ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ, സീരീസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, ഞാൻ മറ്റു സീരീസാണ്. അപ്പോൾ സീരീസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ there is no branching in between two junctions. രണ്ട് ജംഗ്ഷനുകളുടെ ഇടയിലെ ഇതൊരു ജംഗ്ഷൻ, ഇതൊരു ജംഗ്ഷൻ. ജംഗ്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? പല വഴിക്ക് പോകുക. രണ്ട് ജംഗ്ഷൻ്റെ ഇടയിൽ, ഇപ്പോൾ ഇവിടെ നിങ്ങൾ കറണ്ട് പോകേണ്ടെന്ന് കുട്ടിക്ക് ഇങ്ങോട്ട് പോകേണ്ടെന്ന് കുട്ടിക്ക് ഇങ്ങോട്ട് പോകുന്നുണ്ട്, ഇവിടെ നിന്ന് കറണ്ട് ഇങ്ങോട്ട് പോകുന്നുണ്ട്, ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് പോകുന്നുണ്ട്. സോ ദിസ് ഈസ് എ ജംഗ്ഷൻ, ദിസ് ഈസ് എ ജംഗ്ഷൻ. In between two consecutive junctions, everybody are parallel. Series. രണ്ട് കോൺസിക്യൂട്ടീവ് ജംഗ്ഷനുകൾക്ക് ഇടയിലുള്ളവരെ എല്ലാവരെയും സീരീസ് ആയിട്ട് എടുക്കണം. These three can be replaced by single one. രണ്ട് കോൺസിക്യൂട്ടീവ് ജംഗ്ഷൻ്റെ ഇപ്പുറത്താരം കിടക്കണമെന്ന് എഴുതുക. ഈ ഗ്രൂപ്പും സീരീസ് അല്ല, ഇയാളും സീരീസ് അല്ല. ബിക്കോസ് ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ ദർ ഇസ് എ ജംഗ്ഷൻ. ജംഗ്ഷൻ വന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ മാറി. രണ്ട് ജംഗ്ഷനുകൾക്ക് ഇടയിലുള്ളവരൊക്കെ സീരീസാണ്. ഓക്കെ, രണ്ട് ജംഗ്ഷനുകൾക്ക് ഇടയിലുള്ള സീരീസാണ്. ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഒരെണ്ണം പിടിപ്പിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ദിസ് ആൻഡ് ദിസ് ആർ നോട്ട് സീരീസ്. കാരണം എന്താണ്? ഇവിടെ ജംഗ്ഷൻ കഴിഞ്ഞാൽ ഇതൊരു ഇമ്മീഡിയറ്റ് ജംഗ്ഷനാണ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇയാളും സീരീസ് അല്ല. പക്ഷേ ഈ ജംഗ്ഷൻ കഴിഞ്ഞാൽ അടുത്ത ജംഗ്ഷൻ ഇതാണ്, അതിൻ്റെ ഇടയിലുള്ള ഇവർ രണ്ടുപേരും സീരീസാണ്. മനസ്സിലായോ? പക്ഷേ ഇവരും സീരീസ് അല്ല. അതിന് കാരണം അടുത്ത് പറഞ്ഞുതരാം. രണ്ട് ജംഗ്ഷനിടയിലുള്ളവർ സീരീസാണ്. രണ്ട് ജംഗ്ഷനിടയിൽ ഒരേ ലൈനിൽ പോകുന്നവർ സീരീസാണ്. അടുത്ത പോയിന്റ് കറണ്ട് ഷെയറിംഗ് ആണ്. ഒരു സീരീസ് കണക്ഷനിലെ കറണ്ട് എല്ലാവർക്കും ഈക്വൽ ആയിരിക്കും. ദീസ് ആർ ടു ജംഗ്ഷൻസ്. ദിസ് ഈസ് എ ജംഗ്ഷൻ, ഈ ജംഗ്ഷൻ. ഇപ്പോൾ മൂന്നുപേരും സീരീസാണ്. ഇതിലൂടെ എത്ര കറണ്ട് 2 ആംപിയർ കറണ്ട് വന്നാൽ ഇയാൾക്ക് കിട്ടുന്നത് 2 ആംപിയർ ആയിരിക്കും, ഇയാൾക്ക് കിട്ടുന്നത് 2 ആയിരിക്കും, ഇയാൾക്ക് കിട്ടുന്നത് 2 ആയിരിക്കും. സീരീസ് കോമ്പിനേഷൻ എല്ലാവർക്കും സെയിം റെസിസ്റ്റൻസ് ആണ് സെയിം കറണ്ട് ആണ് കിട്ടുക. വൈ? കറണ്ട് മീൻസ് ചാർജ്. ഇതിലൂടെ കയറിയ ചാർജ് ഈ റെസിസ്റ്ററിലൂടെ കയറി ഇറങ്ങി ഇവിടെ എത്തുന്നു. അവരെ ഇതിലൂടെയും കയറി ഇറങ്ങുന്നു. 3 പാലങ്ങൾ. ഈ പാളത്തിലൂടെ വന്നവരൊക്കെ ഈ പാളത്തിലൂടെയും കഴിഞ്ഞിട്ടേ അടുത്ത ജംഗ്ഷനിലേക്ക് എത്താൻ പറ്റുള്ളൂ. സെയിം കറണ്ട്. പക്ഷേ കറണ്ട് സെയിം ആണ്, റെസിസ്റ്റൻസ് ഡിഫറൻ്റ് ആണെങ്കിൽ പൊട്ടൻഷ്യൽ വിൽ ബി ഡിഫറൻറ്റ്. കാരണം എന്താണ് പൊട്ടൻഷ്യൽ എന്ന് പറയുന്നത്? പൊട്ടൻഷ്യൽ ഈക്വൽസ് കറണ്ട് ഇൻറ്റു റെസിസ്റ്റൻസ്. അപ്പോൾ കറണ്ട് സെയിം ആണ്, റെസിസ്റ്റൻസ് ഡിഫറൻ്റ് ആണെങ്കിൽ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻ്റ് ആയിരിക്കും. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതിന് അക്രോസ് ആയിട്ടുള്ള പൊട്ടൻഷ്യലും പൊട്ടൻഷ്യൽ രണ്ട് തലകൾ തമ്മിൽ ഇതിന് അക്രോസ് ആയിട്ടുള്ള പൊട്ടൻഷ്യലും ഡിഫറൻ്റ് ആയിരിക്കും. ഇപ്പോൾ സീരീസ് കോമ്പിനേഷനിൽ റെസിസ്റ്റൻസ് ഡിഫറൻ്റ് ആണെങ്കിലും കറണ്ട് വിൽ ബി സെയിം, ബട്ട് പൊട്ടൻഷ്യൽ വിൽ ബി ഡിഫറൻറ്റ്. എങ്ങനെയാണ് പൊട്ടൻഷ്യൽ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യണമെന്ന് നമുക്ക് അടുത്ത സ്റ്റേജിൽ കാണാൻ പറ്റും. ഓക്കെ, അതേസമയം പാരലൽ ആണെങ്കിൽ ഞാൻ ആദ്യത്തെ പോയിന്റ് പറഞ്ഞു,
കറണ്ട് ബ്രാഞ്ച് ചെയ്യുന്നു. ഇവിടെ നിന്ന് വരുന്ന കറണ്ട് ഇവിടെ എത്തുമ്പോൾ ജംഗ്ഷൻ കണ്ടാൽ കുറച്ച് പേര് ഈ വഴിക്കും കുറച്ച് പേര് ഈ വഴിക്കും കുറച്ച് പേര് ഈ വഴിക്കും പോകും. ഈ വഴിക്ക് പോകുന്നവർ ഈ വഴിക്ക് പോകുന്ന I1, I2, I3 മെയിൻ കറണ്ട് I 3 കറണ്ടുകളായിട്ട് പങ്കുവെച്ച് പോകുന്നു. അത് ഡിപ്പെൻഡ്സ് ഓൺ റെസിസ്റ്റൻസ് ആണ്. നമ്മളൊരു പാലെത്തുമ്പോൾ തിരക്ക് നോക്കിയിട്ട് കുറേ പേര് പല വഴിക്ക് പോകുന്ന പോലെ, നമ്മുടെ നാട്ടിലാണെങ്കിൽ കുഴികൾ നോക്കി പല വഴിക്ക് പോകുന്ന പോലെ കറണ്ടുകൾ പല വഴിക്ക് ബ്രാഞ്ച് ചെയ്ത് പോകുന്നു. ബട്ട് വി ക്യാൻ റൈറ്റ് ദാറ്റ് I ഈക്വൽസ് I1 പ്ലസ് I2 പ്ലസ് I3. ഇത് മൂന്നും കൂടി കൂട്ടുമ്പോൾ മെയിൻ കറണ്ട് കിട്ടുന്നു. മനസ്സിലായോ? മൂന്നും കൂടി കൂട്ടുമ്പോൾ മെയിൻ കറണ്ട് കിട്ടുന്നു. ഓക്കെ, ദാറ്റ് ഈസ് ദി നെക്സ്റ്റ് കൺസെപ്റ്റ്. ഇനി വരെ പൊട്ടൻഷ്യൽ വിൽ ബി സെയിം. എന്താ കാരണം? ഈ റെസിസ്റ്റൻസിൻ്റെ തല ഇവിടേക്കും ഇവിടേക്കുമാണ് എത്തിയിരിക്കുന്നത്. സോ ദാറ്റ് വിൽ ക്രിയേറ്റ് എ പൊട്ടൻഷ്യൽ. ഈ റെസിസ്റ്റൻസിൻ്റെ രണ്ട് എൻഡുകളും ഇവിടെ തന്നെയാണ്. സോ ദേ ആർ അറ്റ് സെയിം പൊട്ടൻഷ്യൽ. ഈ പോയിന്റിലൊരു പൊട്ടൻഷ്യലും ഈ ഒരു പോയിന്റിലൊരു പൊട്ടൻഷ്യലും ഉണ്ടെങ്കിൽ, സേ ഇവിടെ 10 വോൾട്ടും ഇവിടെ 8 വോൾട്ടും ആണെങ്കിൽ ഇവ തമ്മിലുള്ള പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസ് 2 വോൾട്ടാണ്. അതേ 2 വോൾട്ട് തന്നെയാണ് ഇയാൾക്കും. കാരണം ഇയാളുടെ ഒരു തല 10, ഇയാളുടെ തല 8, ഇയാളുടെ ഒരു തല 10, ഒരു തല 8. സോ ദിസ് ഫെല്ലോ ഓൾസോ വിൽ ഗെറ്റ് സെയിം പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസ്. അപ്പോൾ സീരീസ് കോമ്പിനേഷനിൽ സെയിം കറണ്ട് ഡിഫറെൻറ്റ് പൊട്ടൻഷ്യൽ, പാരലൽ കോമ്പിനേഷനിൽ സെയിം പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറെൻറ്റ് കറണ്ട്. കൺസെപ്റ്റ് മനസ്സിലായി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. കറണ്ട് ബ്രാഞ്ചിങ്. ഓക്കെ, അടുത്ത സ്റ്റേജിൽ നമ്മൾ പൊട്ടൻഷ്യൽ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്ന അടുത്തൊരു കൺസെപ്റ്റ് കൂടി പഠിക്കുന്നു. ഹൗ ടു കാൽക്കുലേറ്റ് ദി പൊട്ടൻഷ്യൽ ഓഫ് അക്രോസ് എ ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ്. പൊട്ടൻഷ്യൽ അക്രോസ് എ ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ് ഒരുപാട് സ്ഥലത്ത് ആവശ്യം വരും. ഒരു ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ് നിങ്ങൾ മേടിച്ചു, രണ്ട് ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റുകൾ ഇങ്ങനെ കണക്ട് ചെയ്തു. രണ്ട് ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ് കണക്ട് ചെയ്തു. 10 വോൾട്ട് കൊടുത്തു. ഇയാൾക്ക് എത്ര കിട്ടുന്നു, ഇയാൾക്ക് എത്ര കിട്ടുന്നു? മനസ്സിലായോ? ഓരോരുത്തരും എത്ര പൊട്ടൻഷ്യലാണ് ഷെയർ ചെയ്യുന്നത്. ഹൗ ദി പൊട്ടൻഷ്യൽസ് ആർ ഷെയർഡ് ഫ്രം എ കോമൺ സോഴ്സ്. ഒരാളുണ്ടെങ്കിൽ വളരെ സിമ്പിൾ, കൊടുത്തൊക്കെ അയാൾക്ക് കിട്ടി. 2 പേരുണ്ടെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ വീട്ടിൽ സാധനം കൊണ്ടുവരുന്നു, ഒരു പലഹാരം കൊണ്ടുവരുന്നു, 2 പേര് എങ്ങനെ പങ്കുവെച്ചെടുക്കുന്നു? ഈക്വലാണോ അതോ അൺഈക്വലാണോ? മൂത്ത ചേട്ടന് കൂടുതൽ കൊടുത്തോ, താഴെയുള്ള ഉണ്ണിക്ക് കൂടുതൽ കൊടുത്തോ എന്നൊക്കെ ചോദിക്കുന്ന പോലെ ആർക്കാണ് കൂടുതൽ കിട്ടുക, എത്രയാണ് കിട്ടുക? So the concept is very simple. The term potential across a device, PD across a device, equals current through it into resistance of the device. Current through it, passing through it into resistance of the device. ഇതിലൂടെ 2 ആംപിയർ കറണ്ട് കടന്നുപോയി. ഇത് സേ 100 ohms ആണ്, ഇത് സേ 150 ohms ആണ് എങ്കിൽ വോൾട്ടേജ് നമുക്കിവിടെ ആവശ്യമില്ല, എത്ര ആയിക്കൊള്ളട്ടെ, സേ വി 100 ohmsഉം 150 ohmsഉം കറണ്ടാണ് നമ്മുടെ ഇവിടെ ആവശ്യം. കറണ്ടാണ് ആവശ്യം. അപ്പോൾ 2 ആംപിയർ കറണ്ട് കൊടുത്തു വിട്ടാൽ ഇയാൾക്ക് എത്ര കിട്ടും? ഇയാൾക്ക് എങ്ങനെയാണ് അവർ പങ്കുവെക്കുന്നത്? സോ ഇയാൾക്ക് കിട്ടുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കൂ. കറണ്ട് പാസിംഗ് ത്രൂ ഇറ്റ് into the resistance 100. So it will be 200 volt. ഇയാൾക്ക് എത്രയാണ് കിട്ടുന്നത് നോക്കൂ. കറണ്ട് ത്രൂ ഇറ്റ് സെയിം ആണ്, സെയിം ബിക്കോസ് ഇറ്റ് സീരീസ്. 2 into its resistance 150, so that is 300 ohms, 300 volt. Surely the supply voltage will be 500 volt. മൊത്തം 500 വോട്ടിന് ഇയാൾ 200 എടുത്തു, ഇയാൾ 300 എടുത്തു. ഇൻ ദി റേഷ്യോ ഓഫ് ദെയർ റെസിസ്റ്റൻസസ്, ഇൻ ദി റേഷ്യോ ഓഫ് ദെയർ റെസിസ്റ്റൻസസ്. മനസ്സിലായോ? റെസിസ്റ്റൻസ് കൂടുതലുള്ള ആൾക്ക് കൂടുതൽ പൊട്ടൻഷ്യൽ കിട്ടി, റെസിസ്റ്റൻസ് കുറവുള്ള ആൾക്ക് കുറവ് പൊട്ടൻഷ്യൽ കിട്ടി. അതായത് V1/V2 ഈക്വൽസ് R1/R2. V1/V2 ഈക്വൽസ് R1/R2. They are sharing the current according to their resistances. Concept clear ആണെന്ന് കരുതുന്നു. Now we can pass to another important concept in this series. അപ്പോൾ ഈ ഫോമിൽ എപ്പോഴും ഓർക്കുക, PD across a device അല്ലെങ്കിൽ PD across a resistance. ഇതിങ്ങനെയൊക്കെ ചോദിക്കും. നോക്കൂ, ഒരു ടിപ്പിക്കൽ പ്രോബ്ലം. ടെൻ ഓം 5 ohm 20 ohm. 10 ohm.
Okay, and we are giving a 100 volts. 100 volts. So how much is the potential developed across this resistance? How much will be the potential across this resistance? A simple question. അപ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ കറണ്ട് അറിഞ്ഞാലേ ഇത് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. കറണ്ട് എത്രയാണ്? ടോട്ടൽ റെസിസ്റ്റൻസ് ഈസ് 10 plus 10 plus 5 is 25. Total voltage is 100. So current equals total voltage divided by total resistance equals 4 amp. So the current is 4 ampere. So yeah, potential across this resistance will be current through it into its resistance equals 40 volts. The current is 4 amps into resistance 5 ohms, so it will be 20 volts. The current is 4 ampere and resistance is 10 ohm equals 40 volts. So 40 plus 40 plus 20 will be the 100 volts. They are sharing it. So it's a powerful formula to find the potential across any resistances or any devices. Device എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫിസിക്സിൻ്റെ ഫണ്ടമെൻ്റൽ ഭാഷയിൽ ഇറ്റ് ഈസ് എ റെസിസ്റ്റൻസ്. ഓക്കെ, ഇതുപോലെ തന്നെ ഈ സമയത്ത് ഉപയോഗിക്കേണ്ട മറ്റൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഫോർമുലയാണ് ഷണ്ട് എന്ന് പറയുന്ന കൺസെപ്റ്റ്. അല്ലെങ്കിൽ ആ കൺസെപ്റ്റിന് മുന്നായിട്ട് നമ്മളിങ്ങനെ അറിഞ്ഞിരിക്കണം, whenever a current comes to a junction and it passes through two resistances, how much will be through this one? This is R1, this is R2, and this is a I1, this is I2. This is main current, I main. So how much will be the I1? ഈ കറണ്ട് കുറേ പേര് ഈ വഴിക്കും കുറേ പേര് ഈ വഴിക്കും പോകുന്നു പറയുമ്പോൾ അക്കോർഡിംഗ് ടു വിച്ച് റൂൾ ദേ ആർ സ്പ്ലിറ്റിംഗ്, ഇത് നമുക്ക് ഒരുപാട് ഉപയോഗിക്കേണ്ടി വരുന്നൊരു ഫോർമുലയാണ് സർക്യൂട്ട് അനാലിസിസിൽ. എന്തിൻ്റെ ബേസിസിലാണ് ഇവരെ ഇതിനെ സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യിക്കുന്നത്? കൺസെപ്റ്റ് മനസ്സിലായല്ലോ. ഓൺ വാട്ട് ബേസിസ് ദേ ആർ സ്പ്ലിറ്റിംഗ് ദി കറണ്ട്. ഞാൻ ഫോർമുല നേരിട്ട് എഴുതുകയാണ്. ഐ എം നോട്ട് ഡിറൈവിങ് ഇറ്റ്. ക്യാൻ ബി ഡിറൈവ്ഡ് യൂസിങ് ദി ക്രിച്ച്ഹോഫ് ലോ. അതിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല. ഇങ്ങനെയാണ് ദി കറണ്ട് ത്രൂ എ ബ്രാഞ്ച്, current through a branch equals main current into resistance of other branch and 2 എഴുതാം, resistance of other branch divided by total resistance. effective resistance അല്ല ട്ടാ, പാരലൽ ആണ്. effective ഒന്നും എടുക്കരുത്. total resistance R1 plus R2. ഓക്കെ, സം ഓഫ് റെസിസ്റ്റൻസ്. ഇത് രണ്ടെണ്ണത്തിനെ ഫോർമുല ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. കൂടുതൽ വന്നാൽ കിർച്ചോഫ് ലോ ഉപയോഗിക്കണം, അല്ലെങ്കിൽ രണ്ടായിട്ട് സോൾവ് ചെയ്ത് വരണം. അതായിരിക്കും കുറച്ചും കൂടി എളുപ്പം. കിർച്ചോഫിലേക്കുള്ള എളുപ്പം ഇങ്ങനത്തെ സൊല്യൂഷൻസ് ആണ്, ഡയറക്റ്റ് സൊല്യൂഷൻസ്. അപ്പോൾ നോക്കി നോക്കൂ, മനസ്സിലായോ? എ ബ്രാഞ്ച് കറണ്ട് ഈക്വൽസ് മെയിൻ കറണ്ട് ഇൻ ടു റെസിസ്റ്റൻസ് ഓഫ് അതർ ബ്രാഞ്ച് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടോട്ടൽ റെസിസ്റ്റൻസ്. ഓക്കെ, ടോട്ടൽ അല്ലെങ്കിൽ സം ഓഫ് ദി റെസിസ്റ്റൻസസ്. നോക്കൂ, എ കറണ്ട് 5 ohms comes here, 5 ampere, and it passes through a 10 ohm resistance and 20 ohm resistance. For the convenience, I am taking this as 6 amp. How much is the current through the 10 ohm? So I'll write current through the 10 ohm means I1 equals main current into resistance of other branch അയാളുടെ അടുത്ത branch 20 divided by total resistance will be 30. Okay, so it will be 4 ampere. So 4 ampere current passes through this branch. അടുത്ത ബ്രാഞ്ച് ഇതുപോലെ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാം, അല്ലെങ്കിൽ ബാക്കിയുള്ളത് അല്ലേ. 6ൽ 4 അങ്ങോട്ട് പോയാൽ ദിസ് വിൽ ബി 2 ampere. അങ്ങനെ എഴുതാം. കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഇതേപോലെ തന്നെ വരുന്നു. മെയിൻ കറണ്ട് ഇൻറ്റു റെസിസ്റ്റൻസ് ഓഫ് അതർ ബ്രാഞ്ച് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ദി ടോട്ടൽ റെസിസ്റ്റൻസ്. ഇപ്പോൾ ബ്രാഞ്ച് കറണ്ട് കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഏറ്റവും ഈസിയസ്റ്റ് മെത്തേഡ് ഇതാണ്. ബ്രാഞ്ച് കറണ്ട് കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഏറ്റവും ഈസിയസ്റ്റ് മെത്തേഡ്. ഓക്കെ, next is the concept of internal resistance. Internal resistance എന്താണ് ആ കൺസെപ്റ്റ്? കുറേ അധികം ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കുന്ന ഏരിയയാണ്. അടുത്തതിലേക്ക് കിടക്കുമ്പോൾ കുറേ ആവശ്യമുള്ളതാണ്. എ ബാറ്ററി മീൻസ്, നമ്മളിങ്ങനെ ഒരു ബാറ്ററി എടുത്താൽ
here the positive, here the negative, and when we connected with a bulb, we will say the conventional current flows through this direction. Okay, the conventional current flows to this direction, and this device will maintain a potential difference across this point. But to complete the circuit, this has to be completed through this way. അല്ലേ, ബാറ്ററിയുടെ ഉള്ളിൽ കൂടിയും ഈ സർക്യൂട്ട് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാലാണ് കംപ്ലീറ്റഡ് സർക്യൂട്ട് എന്ന് വിളിക്കുന്നുള്ളൂ. അപ്പോൾ നമ്മൾ പറയുന്നു ദി മെറ്റീരിയൽസ് ഇൻസൈഡ് ദി സെൽ will provide an extra resistance. ഇത് നമ്മൾ കണക്ട് ചെയ്ത റെസിസ്റ്റൻസ്, ബൾബിൻ്റെ റെസിസ്റ്റൻസ്, ഇറ്റ്സ് കോൾഡ് എക്സ്റ്റേണൽ റെസിസ്റ്റൻസ്. ദി ഇൻസൈഡ് മെറ്റീരിയൽ, ഇന്റേണൽ മെറ്റീരിയൽസ് ഓഫ് ദി സെൽ will make a resistance. The internal materials of the cell will provide another resistance, which we will call as the internal resistance. So what is internal resistance? The resistance offered by the materials inside the cell. That is the most probably എന്തൊക്കെയാണ്, കാർബണോ അങ്ങനെയുള്ള സാധനങ്ങളൊക്കെയല്ല അവിടെ വെച്ചിട്ടുണ്ടാകുക. അവരെല്ലാവരും കൂടി അവിടെ ഒരു റെസിസ്റ്റൻസ് ഉണ്ടാക്കുന്നു. അവയെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ഇൻറ്റേർണൽ റെസിസ്റ്റൻസ്. ഇനി എന്താണ് അതിൻ്റെ കുഴപ്പം, അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് അതിൻ്റെ അതുകൊണ്ടുണ്ടാകുന്ന പ്രശ്നങ്ങൾ? വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ, ഇവിടെ ഉണ്ടാകുന്ന പൊട്ടൻഷ്യൽ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഷെയർ ചെയ്യുന്നു. ആര്? എക്സ്റ്റേണൽ റെസിസ്റ്റൻസും ഷെയർ ചെയ്യും, ഇൻറ്റേർണൽ റെസിസ്റ്റൻസും എടുക്കും, ഇൻറ്റേർണൽ റെസിസ്റ്റൻസ് എടുക്കും. അപ്പോൾ നമ്മളൊരു ബാറ്ററി വരച്ചൊരു സർക്യൂട്ട് ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ, ഞാനൊരു ബാറ്ററി വരച്ചു, ഇവിടെ നമ്മളൊരു റെസിസ്റ്റൻസ് വരച്ചു, ഇങ്ങനെ വരച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിലൊരു തിയറിറ്റിക്കൽ മിസ്റ്റേക്ക് ഉണ്ട്. ഈ ബാറ്ററിയിൽ നിന്ന് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന വോൾട്ടേജ് മുഴുവൻ ഇയാൾക്ക് കിട്ടില്ല. കാരണം ഈ ബാറ്ററിയുടെ ഉള്ളിലൊരു റെസിസ്റ്റൻസ് ഉണ്ട്. അത് ഞാൻ വേണമെങ്കിൽ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ വരയ്ക്കാം. So the total potential is shared by this small resistance, which is the internal resistance, and this large resistance, which is the external resistance. Okay, അപ്പോൾ ഈ ഡിവൈസിന് കിട്ടുന്ന, ഇതൊരു വാഷിംഗ് മെഷീൻ ആയിക്കോട്ടെ, ടെലിവിഷൻ ആയിക്കോട്ടെ, ഈ ഡിവൈസിന് കിട്ടുന്ന വോൾട്ടേജ് ഇവിടെ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന വോൾട്ടേജ് അല്ല, കുറച്ച് കുറയുന്നു. ദി അവൈലബിൾ വോൾട്ടേജ് ഇസ് കോൾഡ് ടെർമിനൽ വോൾട്ടേജ്. ഈ ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റിൻ്റെ ടെർമിനലുകളിൽ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്ന വോൾട്ടേജ്, അല്ലെങ്കിൽ ഇയാൾക്ക് സ്വന്തമായി കിട്ടുന്ന വോൾട്ടേജ്, ടെർമിനൽ വോൾട്ടേജ്. ദി പൊട്ടൻഷ്യൽ പ്രൊഡ്യൂസ്ഡ് ബൈ ദി ബാറ്ററി ഇസ് കോൾഡ് EMF. നമ്മൾ നേരത്തെ പഠിച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ദി പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡെവലപ്ഡ് ബൈ ദി, അല്ലെങ്കിൽ പ്രൊഡ്യൂസ്ഡ് ബൈ ദി കെമിക്കൽസ് ഇസ് കോൾഡ്, കെമിക്കൽസ് ഇൻസൈഡ് ദി ബാറ്ററി ഇസ് കോൾഡ് EMF. ആ EMF മുഴുവൻ നമുക്ക് കിട്ടില്ല എന്നർത്ഥം. EMF മുഴുവനായി നമുക്ക് കിട്ടില്ല, കുറച്ചേ കിട്ടുള്ളൂ. ബാക്കിയുള്ളത് ആര് മോഷ്ടിച്ചു കൊണ്ടുപോയി? ഇൻറ്റേർണൽ റെസിസ്റ്റൻസുകാരൻ കുറച്ച് മോഷ്ടിച്ചു കൊണ്ടുപോയി. അടുത്ത ചോദ്യം വരുന്നു, ആ കിട്ടിയ വോൾട്ടേജ് കൊണ്ട് അയാൾ എന്ത് ചെയ്തു? നമുക്ക് കിട്ടിയില്ല. അയാൾ എന്ത് ചെയ്തു? അയാൾ ചൂടായി. അതുകൊണ്ടാണ് ബാറ്ററി ചൂടാവുന്നത്. ബാറ്ററിയുടെ ഉള്ളിലുള്ള മെറ്റീരിയൽസ് ഒരു റെസിസ്റ്റൻസ് ആണ്. അത് കറണ്ടിൽ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഇറ്റ് ബിക്കം ഹോട്ട്. സോ വാട്ട് ഈസ് ദി അവൈലബിൾ പൊട്ടൻഷ്യൽ? അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ സോൾവ് ചെയ്യാം. ഈ ബാറ്ററി പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന പൊട്ടൻഷ്യൽ E, നമുക്ക് ഇവിടെ കിട്ടിയ വോൾട്ടേജ് V, ടെർമിനൽ വോൾട്ടേജ്. ഇവിടെയുള്ളൊരു റെസിസ്റ്റൻസ് ഉണ്ട് R. സർക്യൂട്ടിൽ കറണ്ട് ഫ്ലോ ചെയ്യുന്നു. ഇയാൾക്ക് കിട്ടിയ വോൾട്ടേജ് കിട്ടണമെങ്കിൽ നേരത്തെ എഴുതിയ ഫോർമുല അനുസരിച്ച് എന്ത് വേണം? ആദ്യം കറണ്ട് കണ്ടുപിടിക്കണം. ഇയാളുടെ റെസിസ്റ്റൻസ് ക്യാപിറ്റൽ R, ഇൻറ്റേർണൽ റെസിസ്റ്റൻസ് എപ്പോഴും സ്മോൾ r എഴുതുന്നു. അപ്പോൾ ടോട്ടൽ റെസിസ്റ്റൻസ് ഇൻ ദി സർക്യൂട്ട് ഈസ് R plus R. അപ്പോൾ കറണ്ട് ഇൻ ദി സർക്യൂട്ട് ഈക്വൽസ് E divided by R plus R. Current in circuit is E divided by R plus R. So what is the available potential difference V? നമുക്ക് കിട്ടിയ പൊട്ടൻഷ്യൽ ആയിരിക്കും നേരത്തെ ഫോർമുല എഴുതി. എന്താണ്? കറണ്ട് ത്രൂ ഇറ്റ്, അല്ലേ, ഇൻറ്റു ഇറ്റ്സ് ഓൺ റെസിസ്റ്റൻസ്. കറണ്ട് ത്രൂ ഇറ്റ് ഇൻറ്റു ഇറ്റ്സ് ഓൺ റെസിസ്റ്റൻസ്, വിച്ച് വിൽ ബി ഈക്വൽ ടു ER by R plus R. So the terminal potential or available potential for a device is given by EMF connected into external resistance by R plus R. If the internal resistance is negligibly small, ഇത് എഴുതണ്ട. അപ്പോൾ R കട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ the available potential will be the actual potential. അപ്പോൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കടയിൽ നിന്ന് നിങ്ങളൊരു 2 വോൾട്ട് ബാറ്ററി മേടിച്ച് വീട്ടിൽ കൊണ്ടുവന്ന് ബൾബ് ടോർച്ചിലിട്ടാൽ ടോർച്ചിനെ അല്ലെങ്കിൽ ടോർച്ച് ബൾബിനെ
it will not get to 2 volts, it will be slightly less than 2 volts, maybe some 1.8 or 1.9 volts. Concept മനസ്സിലായോ? This is one important formula to calculate the terminal potential. Terminal potential calculate ചെയ്യാനായിട്ട് മറ്റൊരു ഫോർമുല കൂടി നമുക്ക് അത്യാവശ്യമുണ്ട്. അത് വളരെ കോമൺ ആയിട്ടുള്ള സംഭവമാണ്. Then നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ this is the cell EMF E, this is the internal resistance, നേരത്തെ വെച്ച അതേ ഫിഗർ. This is the external device, the device with the resistance R. നമ്മൾ പറഞ്ഞു കൊടുത്ത പൊട്ടൻഷ്യലിൽ നിന്ന് കുറച്ച് ഇയാൾ എടുക്കുന്നു, കുറച്ച് ഇയാൾ എടുക്കുന്നു. ഇയാൾക്ക് അധികം കിട്ടും, ഇയാൾക്ക് കുറച്ച് കിട്ടും. സപ്പോസ് വി നോ ദി കറണ്ട്. ഇതിൽ കറണ്ട് ഇല്ല, പകരം ഇന്റേണൽ റെസിസ്റ്റൻസും എക്സ്റ്റേണൽ റെസിസ്റ്റൻസും ആണ് എഴുതിയിരിക്കുന്നത്. സപ്പോസ് വി നോ ദി കറണ്ട്, ദർ ഇസ് എൻ അനദർ മെത്തേഡ്. നമുക്കറിയാം കൊടുത്ത EMF രണ്ട് കാര്യങ്ങൾക്ക് ഉപയോഗിച്ചു. ഒന്ന്, കുറച്ച് ഇയാൾക്ക് കിട്ടി. ഇയാൾക്ക് കിട്ടിയെന്ന് നമ്മൾ വി എന്ന് വിളിച്ചു. ഇയാൾക്ക് കിട്ടി, ഇയാളുടെ ടെർമിനൽ പൊട്ടൻഷ്യൽ വി എന്ന് വിളിച്ചു, അല്ലേ? ശരിയല്ലേ? പ്ലസ് ബാക്കിയുള്ള ആർക്ക് കിട്ടി? ഇയാൾക്ക് കിട്ടിയ പൊട്ടൻഷ്യൽ എത്രയായിരിക്കും? കറന്റ് ഇൻറ്റു ഇറ്റ്സ് ഓൺ റെസിസ്റ്റൻസ്. അപ്പോൾ ഇറ്റ്സ് എ പവർഫുൾ ഫോർമുല. പൊട്ടൻഷ്യൽ അക്രോസ് എനി ഡിവൈസ് ഈക്വൽസ് കറന്റ് ഇൻറ്റു ഇറ്റ്സ് ഓൺ റെസിസ്റ്റൻസ്. അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ കറണ്ട് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കാത്തതുകൊണ്ട് ഇവിടുത്തെ നമ്മൾ ഇയാൾക്ക് കിട്ടിയ പൊട്ടൻഷ്യൽ വി, ഇവിടെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത പൊട്ടൻഷ്യൽ ഞാൻ വി എന്ന് എഴുതുന്നില്ല, IR എന്ന് എഴുതി. സോ ക്യാൻ യു ഫോളോ ദിസ് ഫോർമുല? കൊടുത്ത EMF രണ്ട് കാര്യങ്ങൾക്ക് ഉപയോഗിച്ചു. പാർഷ്യലി ഫോർ ദി പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡെവലപ്ഡ് ഫോർ ദി ഡിവൈസ് V, and the remaining is the potential developed across the internal resistance IR. Normally formula ഇങ്ങനെയാണ് എഴുതുക: available potential equals actual potential minus IR. So these are the two formulas to calculate the terminal potential. By heart പഠിക്കുക. This is without external resistance, this is without current. അപ്പോൾ actual potential EMF, then terminal potential, external resistance, internal resistance, 4 എലമെൻറ്റുകളാണുള്ളത്. അല്ലെ 2 എലമെൻറ്റ് കിട്ടിയാൽ മൂന്നാമത്തേത് കണ്ടുപിടിക്കാം. ഇവിടെ 2 എലമെൻറ്റ് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ 3 എലമെൻറ്റ് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ 4ാമത്തേത് കണ്ടുപിടിക്കാം. ഇവിടെ അതിനെ ഉപയോഗിക്കുന്ന വേറെ കറണ്ട് ഉണ്ടാകാം, ഇല്ലെങ്കിൽ ഡിഫറെൻറ്റ് 2 ഫോർമുലാസ് ഉപയോഗിക്കണം. ഓക്കെ, ദെൻ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ വരുന്നു. ഇവിടെ കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ഇതിൽ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത്. സപ്പോസ് വി ആർ കണക്ടിങ് 2 cells ഇൻ സീരീസ്. 2 സെല്ലുകൾ സീരീസ് ആയിട്ട് പാരലായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇഫക്റ്റീവ് വോൾട്ടേജ് എത്രയാണ്? അതുപോലെ തന്നെ 2 സെല്ലുകൾ സീരീസ് ആയിട്ട് കണക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എത്ര വോൾട്ട് കിട്ടും? ഇവിടെ മാറുന്നത് EMF ആണ്. ഇതിൻ്റെ EMF എത്രയാണ്? Okay, the question is very simple. Here the EMFs will add up. It will be E1 plus E2. ഇത് 10 വോൾട്ടും ഇത് 8 വോൾട്ടും ആണെങ്കിൽ we will get 10 plus 8 volt. 10 plus 8 volt. മനസ്സിലായോ? E1 plus E2. And what will be the internal resistance? Internal resistance, 2 internal resistance ഉണ്ടല്ലേ? So the internal resistance will be R1 plus R2. Both internal resistances are in series. So total internal resistance, total EMF calculate ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ you can calculate the terminal PD. Okay, you can calculate the terminal PD. മനസ്സിലായോ? ഇവിടേക്ക് കിടക്കുമ്പോൾ things become little complex. Total internal resistance വളരെ സിമ്പിൾ ആണ്. These 2 resistances are in parallel. അല്ലേ? These 2 resistances are in parallel. So the effective resistance will be R equals R1 R2 by R1 plus R2. Total internal resistance. Total EMF എത്രയാണ്? അവിടെയാണ് കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ടാകുക. ടോട്ടൽ EMF എത്രയാണ്?
എപ്പോഴും പറയുന്നു രണ്ട് സെല്ലുകൾ പാരലൽ, അതിൻ്റെ തീരൊക്കെ വിടുക, സിമ്പിളായിട്ടുള്ള ലാംഗ്വേജിൽ മനസ്സിൽ കയറ്റുക. രണ്ട് സെല്ലുകൾ പാരലായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്താൽ ഇതിലെ ഹയർ പൊട്ടൻഷ്യൽ സെല്ല് മാത്രമേ വർക്ക് ചെയ്യുള്ളൂ. 10 ഉം 8 ഉം. 10 volt battery will drain the current and 8 volt will not drain the current. ഹയർ പൊട്ടൻഷ്യൽ നിൽക്കുന്ന 10 volt കറണ്ട് ഡ്രെയിൻ ചെയ്യാൻ തുടങ്ങും. കുറച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കറണ്ട് കുറഞ്ഞ് അതിൻ്റെ പൊട്ടൻഷ്യൽ കുറഞ്ഞ് 9 8 താഴെ വരുമ്പോൾ ഇയാളായി കൂടുതൽ. സോ ദിസ് വിൽ ഡ്രെയിൻ 8 volt. ഇത് കുറയുമ്പോൾ അത് കൂടിയ ആൾ മാത്രമേ ഡ്രെയിൻ ചെയ്യുകയുള്ളൂ. ഓക്കെ, അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെ നമുക്കൊരു ഫോർമുല കൂടി നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും. സേ ദിസ് ഈസ് E1 ഹയർ, ദിസ് ഈസ് E2. അത് ഞാൻ ഡെറിവേഷൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നില്ല, എൻട്രൻസിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഷോർട്ട് മെത്തേഡാണ്. ഓക്കെ, ദി ടെർമിനൽ പി ഡി ഈക്വൽസ്, ഇയാളാണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് പറയാൻ പറ്റും? E1 മൈനസ് IR1 അല്ലേ, നേരത്തെ എഴുതിയാണ്. Available potential equals actual EMF divided by current into internal resistance. So if this is higher, only this will work. So we will write that the internal resistance will be E1 equals IR1. Okay. അതുപോലെ തന്നെ if E2 ആണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത്, E2 ടേംസ് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ എഴുതാം V equals E2 plus IR2 എന്നുകൂടി വേണമെങ്കിൽ എഴുതാം. ഓക്കെ, സോ ദീസ് ആർ ദി ടു കൺസെപ്റ്റ്സ് ഫോർ ദി ഇന്റേണൽ ടെർമിനൽ പൊട്ടൻഷ്യൽ. ഇനി നമുക്ക് എഴുതാനുള്ള കാര്യം, ടെർമിനൽ പൊട്ടൻഷ്യൽ കഴിഞ്ഞാൽ ദി നെക്സ്റ്റ് കൺസെപ്റ്റ് ഈസ് ദി ഷോർട്ട് സർക്യൂട്ടിംഗ്. എന്താണ് ഷോർട്ട് സർക്യൂട്ടിംഗ് എന്ന് പറയുന്ന കൺസെപ്റ്റ്? ദാറ്റ് ഈസ് ദി, അല്ലേ, പത്രങ്ങൾ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് വായിക്കുന്നതാണ്, ഷോർട്ട് സർക്യൂട്ട് മൂലം ഇലക്ട്രിക് ഫെയിലിയർ വന്നു, അല്ലെങ്കിൽ തീപിടുത്തമുണ്ടായി. ഇലക്ട്രിക് ഫെയിലിയർ അല്ല, തീപിടുത്തമുണ്ടായി. ഏതെങ്കിലും ഒരു സർക്യൂട്ടിൽ ഇഫ് ദി കറണ്ട് ഈസ് ബൈപ്പാസിങ് ദി ഡിവൈസ്, ഞാനിങ്ങനെ കൊടുത്തു, ഇവിടെ ഞാനൊരു ഡിവൈസ് വെച്ചു, ക്രിസ്മസിന് ബൾബ് ഇട്ടതാണ്. ഏതെങ്കിലും വിധത്തിൽ കറണ്ട്, ഇവിടുത്തെ കറണ്ട് ഡിവൈസിൻ്റെ അകത്ത് കയറാതെ ഈ വഴിയിലൂടെ ഇങ്ങോട്ട് കടന്നാൽ ഇറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് ഷോർട്ട് സർക്യൂട്ടിംഗ്. കാര്യം മനസ്സിലായോ? ഇഫ് ദി കറണ്ട് ഈസ് നോട്ട് പാസിംഗ് ത്രൂ ദി ഡിവൈസ് ആൻഡ് ഡയറക്ട്ലി ഷോർട്ടിങ് അല്ലെങ്കിൽ ഡയറക്ട്ലി ബൈപ്പാസിങ് ദി ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ്, ഇങ്ങനെ വന്നാൽ എന്താ നഷ്ടം? നമ്മൾ പറയും കറണ്ട് ഇതിൻ്റെ അകത്തേക്ക് കയറിയില്ലെങ്കിൽ ഇത് വർക്ക് ചെയ്യില്ല അല്ലേ? അല്ല, അത് മാത്രമല്ല പ്രശ്നം, വർക്ക് ചെയ്യാതെ മാത്രമല്ല. What will be the current in the circuit? The EMF E, ഇവിടെ resistance ഉണ്ടായിരുന്നു. So current in the circuit equals E by R. But when the current bypasses through this way, this resistance will not work. കാരണം അതിവിടെ ആരും കയറിപ്പോയില്ല. Now what is the resistance? Zero resistance. It is infinity. Current shoots up to infinity. 1 ampere, 2 ampere, 3 ampere, 10 ampere, 100 ampere എന്നിട്ട് കറണ്ട് ഷൂട്ടപ്പ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങും. അതിന് വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ഷോർട്ട് സർക്യൂട്ടിങ്. അപ്പോൾ ഷോർട്ട് സർക്യൂട്ടിങ് എന്താണ്? എപ്പോഴെങ്കിലും എക്സ്റ്റേണൽ റെസിസ്റ്റൻസ് ബൈപ്പാസ് ചെയ്തു പോകുക, അതുകൊണ്ട് കറണ്ട് സഡൻലി ഷൂട്ടപ്പ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ അതിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ഷോർട്ട് സർക്യൂട്ടിങ് കാരണം കറണ്ട് കൂടുന്നു. ഇനി എന്താ കുഴപ്പം? തീപിടുത്തം എങ്ങനെയുണ്ടായി? Each material in this world have a capacity to hold a particular current only. ആ മെറ്റീരിയലിൻ്റെ ഡയമെൻഷൻ അനുസരിച്ച് അതിലൂടെ കടന്നു പോകുന്ന കറണ്ടിന് ഒരു ലിമിറ്റ് ഉണ്ട്. അതിൽ കൂടുതൽ കറണ്ട് ആ വഴിക്ക് കടന്നു പോകാൻ പറ്റില്ല. പോയാൽ അത് മെൽറ്റാകും, അല്ലെങ്കിൽ ഇത് കത്തിപ്പിടിയും. നോർമലി നമ്മുടെ വീടുകളിൽ വയറിങ്ങിന് ഉപയോഗിക്കുന്ന വയർ 5 ആംപിയറാണ് അതിൻ്റെ ലോഡിങ് കപ്പാസിറ്റി. ദാറ്റ് കോപ്പർ വയർ അതിൻ്റെ തിക്നെസ് അനുസരിച്ച്, വീട്ടിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന കനം കുറഞ്ഞ പ്ലാസ്റ്റിക് വയർ, ഇറ്റ് ക്യാൻ ഹോൾഡ് ഓൺലി 5 ആംപിയർ. മോട്ടറൊക്കെ കണക്ട് ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന പ്ലാസ്റ്റിക് വയർ തുണി കനം ഉണ്ടാകും, ഇറ്റ് ക്യാൻ ഹോൾഡ് 16 ആംപിയർ. 16 ആംപിയർ ഹോൾഡ് ചെയ്യാവുന്ന ആ വയറിലൂടെ 17 ആംപിയർ കറണ്ട് വന്നാൽ വയർ അങ്ങ് തീപിടിയും. അതാണ് ഷോർട്ട് സർക്യൂട്ടിലെ തീപിടുത്തത്തിന് കാരണം. ഈച്ച് ആൻഡ് എവറി വയേഴ്സ്, എവറി കണ്ടക്ടേഴ്സ് ഹാവ് എ ലിമിറ്റിംഗ് വാല്യൂ
ഓഫ് കറണ്ട്. ഇഫ് ദി കറണ്ട് എക്സീഡ്സ് ഇറ്റ് വിൽ ബേൺ ഓഫ്. ഇവിടെ അതല്ല ഉണ്ടാവുന്നത്, കറണ്ട് ബേൺസ് ഓഫ്. മനസ്സിലായോ? ഇതാണ് ഷോർട്ട് സർക്യൂട്ടിങ്. ഇനി ഇന്ന് രക്ഷപ്പെടാനുള്ള വഴി എന്താണ്? രക്ഷപ്പെടാനുള്ള വഴി, ഇത് നമ്മുടെ വീട്ടിലെ ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ് പലപ്പോഴും ഉണ്ടാകാം. അതായത് ഇവിടെ നിങ്ങളൊരു ഫ്രിഡ്ജ് വെച്ചിട്ട് ഫ്രിഡ്ജിൻ്റെ ഇത് രണ്ടും തമ്മിൽ ഇങ്ങനെ പുറത്തുകൂടെ ആരും വയർ കൊടുക്കുന്നതല്ല. നമ്മളെങ്ങനെയാണ് വീട്ടിലേക്ക് കറണ്ട് എടുക്കുക? ബാറ്ററിയിൽ നിന്ന് ഇങ്ങനെ 2 വശത്തേക്കൊന്നല്ലല്ലോ, അല്ലേ? പ്ലഗിൽ നിന്ന് നമ്മൾ 2 വയറിങ്ങനെ എടുത്തു, നമ്മുടെ ടെലിവിഷനിലേക്ക് കൊടുത്തു. ഇങ്ങനെയല്ലേ കൊടുക്കുക? ഇവിടെ എലി കടിച്ചു, ഇവിടെ എലി കടിച്ചു, എലി ഒരുമിച്ച് കടിച്ചു, ഇൻസുലേഷൻ പോയി, രണ്ടും കൂടി കൂട്ടിമുട്ടി. ഇതിൽ കൂടെ വന്ന കറണ്ട് ഈ വഴി കൂടെ നേരെ ഇങ്ങോട്ട് മടങ്ങി വരും. കറണ്ട് ഷൂട്ട്സ് ടു ഇൻഫിനിറ്റി. അതോടെ ഈ വയർ, ടെലിവിഷനൊന്നും പറ്റില്ല കേട്ടോ, ഈ വയറൊക്കെ കൂടി അങ്ങോട്ട് തീപിടിയും. ചിലപ്പോൾ വീട് മൊത്തം തീപിടിയും, അപ്പോൾ ടി വിയും തീപിടിയും. ഇത് രക്ഷപ്പെടാനുള്ള വഴി കറണ്ട് ഇൻഫിനിറ്റിയിലേക്ക് പോകാതെ നോക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. ആൻഡ് ഫോർ ദാറ്റ് വി ആർ യൂസിങ് എ കൺസെപ്റ്റ് കോൾഡ് ഫ്യൂസ് വയർ. ഫ്യൂസ് വയർ എന്ന് പറയുന്ന കൺസെപ്റ്റ് അതൊരു പഴയ കൺസെപ്റ്റാണ്. ഫ്യൂസ് വയർ ഇന്ന് അതിൻ്റെ മോഡേൺ ഫോംസ് ഒക്കെ വരാൻ തുടങ്ങി. നിങ്ങളുടെ വീടുകളിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന MCB, മിനി സർക്യൂട്ട് ബ്രേക്കർ, MCB, പിന്നെ എർത്ത് ലീക്കേജ് സർക്യൂട്ട് ബ്രേക്കർ, ELCB, ഈ സാധനങ്ങളൊക്കെ ഒരേ കാറ്റഗറിയാണ്. വർക്കിംഗ് പ്രിൻസിപ്പിളിന് വ്യത്യാസം ഉണ്ടെന്നേ ഉള്ളൂ, ഒരേ കാറ്റഗറിയാണ്. ദിസ് ടു ആർ ലൈക്ക് എ സ്വിച്ച് ആൻഡ് ദിസ് ഇസ് ലൈക്ക് എ വയർ. ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലെ കണക്ട് ചെയ്യുന്നു. എന്താ ഈ റീജിയണിലെ ഈ വയർ ഇങ്ങനെ കണക്ട് ചെയ്യുന്നു, ഫ്യൂസ് വയർ. ഇറ്റ് ഇസ് എ വയർ വിത്ത് എ പർട്ടിക്കുലർ മെൽറ്റിംഗ് പോയിന്റ്. ഇതിൻ്റെ അകത്തെ കറണ്ട് കൂടിക്ക് വരും തോറും വയർ ചൂടാകാൻ തുടങ്ങുമെന്ന് പറഞ്ഞു. പക്ഷേ ഒരു ടെമ്പറേച്ചർ എത്തുമ്പോൾ ഈ വയർ മെൽറ്റ് ചെയ്തു പോകുന്നു. സോ ഫ്യൂസ് വയർ ഈസ് എ കണ്ടക്ടർ, നോർമലി can carry electricity, but if the temperature exceeds a particular value it melts off. Okay, it melts off. അതോടുകൂടി ഈ സർക്യൂട്ട് ബ്രേക്കായി, അതോടുകൂടി ഇതിലൂടെ കറണ്ട് കടന്നു പോകാതെ. സോ ടോട്ടൽ സിസ്റ്റം ഈസ് പ്രൊട്ടക്റ്റഡ്. ഒരിക്കൽ പരീക്ഷയ്ക്ക് ചോദിച്ചു, നമ്മുടെ കേരള എൻട്രൻസിലാണ്, ഫ്യൂസ് വയറിൻ്റെ റെസിസ്റ്റൻസ് ഹൈ റെസിസ്റ്റൻസ് വേണോ ലോ റെസിസ്റ്റൻസ് വേണോ? വളരെ സിമ്പിളാണ്, ഇറ്റ് മസ്റ്റ് ബി ലോ റെസിസ്റ്റൻസ്, അല്ലേ? കാരണം ഇതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഉപയോഗമൊന്നുമില്ല. മീൻസ് നമ്മളിതൊരു ഡിവൈസ് അല്ല. ഇതിൽ കൂടെ വരുന്ന കറണ്ടിനെ ഇങ്ങനെ പോയി ആ കറണ്ടിനെ ഇങ്ങനെ കടത്തിവിടലാണ് കുറേ ജോലി. നോർമലി കറണ്ട് കടത്തിവിടും. കറണ്ട് ഒരു സ്റ്റേജിനൊക്കെ കൂടുതലായി കഴിഞ്ഞാൽ ലൈൻ കട്ട് ചെയ്യുന്നു. സോ ഇറ്റ് മസ്റ്റ് ബി വിത്ത് എ ലോ റെസിസ്റ്റൻസ്, എൻ ആവറേജ് റെസിസ്റ്റൻസ്. പക്ഷേ പിന്നത്തെ ഒരു ചോദ്യം ചോദിച്ചു, ഇറ്റ്സ് ടെമ്പറേച്ചർ കോഎഫിഷ്യന്റ് മസ്റ്റ് ബി ഹൈ ടെമ്പറേച്ചർ വേണം, ലോ ടെമ്പറേച്ചറിൽ ഇരിക്കുന്നതാണോ ഹൈ ടെമ്പറേച്ചറിൽ ഇരിക്കുന്നതാണോ? അത് ഉത്തരം പറയാൻ പറ്റില്ല. ദാറ്റ് ഡിപ്പെൻഡ്സ് ഓൺ ദി സിസ്റ്റം. ഇവിടെ നിങ്ങൾ കണക്ട് ചെയ്യുന്ന 16 ആംപിയറിൻ്റെ മോട്ടറാണെങ്കിൽ 16 ആംപിയർ കടന്നു പോകുന്നവരെ അത് മെൽറ്റ് ചെയ്യരുത്. 17 ആംപിയർ വന്നാൽ മെൽറ്റ് ചെയ്യണം. മനസ്സിലായോ? അപ്പോൾ ഹൈ മെൽറ്റിംഗ് പോയിന്റ് ലോ മെൽറ്റിംഗ് പോയിന്റ് എന്ന് പറയുക അറിയില്ല. ഇവിടെ നിങ്ങൾ കണക്ട് ചെയ്യുന്നത് 100 ആംപിയറിൻ്റെ ഇൻസ്ട്രുമെൻ്റ് ആണെങ്കിൽ 100 ആംപിയർ കടന്നു പോകുന്നവരെ അത് മെൽറ്റ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല. 101 ആയാൽ മെൽറ്റ് ചെയ്യണം. സോ ഡിപ്പെൻഡ്സ് ഓൺ സിറ്റുവേഷൻ. ഇറ്റ്സ് മെൽറ്റിംഗ് പോയിന്റ് മേ ബി ഹൈ ഓർ ലോ ആണ് എൻ്റെ കറക്റ്റ് ആൻസർ. ഹൈ ഓർ ലോ. ഹൈ കറണ്ട് ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ്സ് ആണെങ്കിൽ ഹൈ മെൽറ്റിംഗ് പോയിന്റ് ആയിരിക്കും, ലോ. പക്ഷേ ഒരു കാര്യമുണ്ട്, അത് മാത്രം നമുക്ക് ഡെഫിനറ്റ് ആയിട്ട് പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ. ഫ്യൂസ് വയറിൻ്റെ മെൽറ്റിംഗ് പോയിന്റ് കണ്ടക്റ്റിംഗ് വയറിൻ്റെ മെൽറ്റിംഗ് പോയിന്റിനേക്കാൾ താഴെയാകണം. പറഞ്ഞ മനസ്സിലായോ? 16 ആംപിയർ കൊടുത്തു, കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. ഇയാൾ 16 ആംപിയർ ഹോൾഡ് ചെയ്യുന്ന 16 ആംപിയറിൽ കത്തുന്ന വയറാണ് കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്ന അർത്ഥം. ഫ്യൂസ് വയർ ഞാൻ 25 ആംപിയർ, ഇത് സ്ട്രോങ് ആയിട്ട് ഇരുന്നോട്ടെ എന്നുകൊണ്ട് 25 ആംപിയറിൽ കത്തുന്ന ഫ്യൂസ് വയർ ആണെങ്കിൽ എന്തുണ്ടാകും? കറണ്ട് 16 നിന്ന് 17ലേക്ക് എത്തുമ്പോൾ ആദ്യം ഈ വയർ കത്തിപ്പോകും. ഇത് കത്തില്ല, അത് കറങ്ങി 25 ആകണം, കത്തില്ല. നമ്മുടെ വീടുകളിലൊക്കെ ചിലപ്പോൾ ഇത് സംഭവിക്കാറുള്ളതാണ് കേട്ടോ. ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഫ്യൂസ് പോകും. ഫ്യൂസ് പോകുമ്പോൾ വീട്ടിലത്തെ ചേട്ടായി ഇത് കയറി കെട്ടൽ വലിയ എളുപ്പമൊന്നുമല്ല. നല്ലൊരു കമ്പി എടുത്തിട്ട് നല്ല എന്താ പറയുക, വല്ല കെട്ടാനൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്ന വാർക്ക് പണിക്കാർ കെട്ടാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു കമ്പി എടുത്ത് സ്ട്രോങ് ആയിട്ടാണ് കെട്ടി. ഇനി അത് കത്തണ പ്രശ്നമില്ല. ശരി, ഇനി അത് കത്തില്ല, അതിന് മുന്നേ എന്തുണ്ടാകും? ഇത് കത്തും. മനസ്സിലായോ? അപ്പോൾ നമ്മൾ വളരെ സൂക്ഷിച്ച ഫ്യൂസറിൻ്റെ റേറ്റിംഗ് എന്ന് പറയും. അവിടെ കിട്ടുന്ന ആ കമ്പിക്ക്, അത് ചെറിയ യൂണിറ്റാണ്, ഒരു വെള്ള യൂണിറ്റ് ആകുമ്പോൾ ഒരു കമ്പിയിട്ട് കെട്ടുകയാണ്. അതിന് 5 ആംപിയർ കടത്തി വിടണോ 10 ആംപിയർ കടത്തി വിടണോ എന്നൊക്കെ തീരുമാനിക്കാനായിട്ടുള്ള പലതരം വയറുകൾ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത്. തിക്നെസ് വെച്ചാണ് കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നത്. അത്രയും മതി. ഇനി
MCB, LCB എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് ഈ സാധനം തന്നെയാണ്. ഇവിടെ വയറിന് പകരം they will connect an another device which carries a switch. അതിൻ്റെ റേറ്റിംഗ് ഉണ്ട്. 5 ആംപിയർ കടത്തിവിടാൻ പാടുള്ളെങ്കിൽ ഡിവൈസ് 16 ആംപിയർ ആണെങ്കിൽ 16 ആംപിയർ കടത്തിവിടണം. 17 ആയി കഴിഞ്ഞാൽ സ്വിച്ച് തന്നെത്താൻ ഓഫാക്കും. ആ സ്വിച്ച് തന്നെത്താൻ ഓഫാക്കും. അപ്പോൾ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് കയറി കെട്ടുന്നതിന് പകരം ഒരു സ്വിച്ചാണ്, അത് മോളിക്ക് തട്ടി ഓണാകും, ഓഫാക്കും. ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ഇറ്റ് ഓഫ്സ്, വിച്ച് ഈസ് എ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഫോർ ദി ഫ്യൂസ് വയർ. ഓക്കെ, സോ ദാറ്റ് ഈസ് ദി നെക്സ്റ്റ് കൺസെപ്റ്റ്. അടുത്തത് ഇനി നമുക്കുള്ളത് ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിനകത്ത് വീസ്റ്റൺ ബ്രിഡ്ജും കിർച്ചോഫ് ലോ ആണ്. അത് രണ്ടും നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞതാണ്. ഇനി നമുക്ക് 2 ഇൻസ്ട്രുമെൻ്റ് കൂടി പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ചാപ്റ്റർ കഴിയുന്നു. അതുകൂടി നമുക്ക് വേഗം എടുക്കാം. ഒന്ന് മീറ്റർ ബ്രിഡ്ജ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ഇൻസ്ട്രുമെൻ്റ് ആണ്. പിന്നൊന്ന് പൊട്ടൻഷ്യൽ മീറ്റർ എന്ന് പറയുന്ന ഇൻസ്ട്രുമെൻ്റ്. മീറ്റർ ബ്രിഡ്ജ് ഇറ്റ്സ് എ ഡിവൈസ് ഓഫ് ലെങ്ത് 1 മീറ്റർ. അങ്ങനെയാണ് പേര് വന്നിട്ടാ. നമ്മുടെ വോൾട്ട് മീറ്റർ, ആ മീറ്റർ എന്ന് പറയുന്ന മീറ്റർ അല്ല, അത് സ്പെല്ലിംഗ് വ്യത്യാസം അറിയാലോ. വോൾട്ട് മീറ്ററിൻ്റെ മീറ്റർ METR, സ്പീഡോമീറ്റർ METR. പക്ഷേ മീറ്റർ സ്കെയിൽ പറയുമ്പോൾ METRE മീറ്റർ. വ്യത്യാസമുണ്ട്. അളക്ക് തുണി 1 മീറ്റർ, ഇതാണ് ഈ മീറ്റർ അല്ല. പക്ഷേ വീട്ടിൽ ഇലക്ട്രിസിറ്റി അളക്കുന്ന മീറ്റർ ഈ മീറ്ററാണ്. ഇവിടെ ഏത് മീറ്ററാണ്? കുട്ടിയെ സംശയം ഉണ്ടാകുന്നതാണ്. 1 മീറ്റർ നീളമുള്ള ഇൻസ്ട്രുമെൻ്റ് ആയതുകൊണ്ട് ഇതാണ്, അല്ലാണ്ട് അളക്കണ മീറ്റർ അല്ല. സോ ഇറ്റ് കൺസിസ്റ്റ് ഓഫ്, നമുക്ക് എൻ്റെ തിയറി ഒന്ന് പഠിച്ചു നോക്കാം. തിയറി ശരിക്കും പരീക്ഷയ്ക്ക് ആവശ്യമില്ല, പക്ഷേ പ്രോബ്ലം വളരെ ഡിഫിക്കൽട്ടായിട്ട് ചോദിക്കുമ്പോൾ ഈ ബേസിക് തിയറി അറിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഏത് പ്രോബ്ലം ചെയ്യാം. ഒരു ചെറിയ കൊച്ചു തിയറി. ഒരു C ഷേപ്പിലുള്ള മരത്തിൻ്റെ ബോർഡാണിത്. ഒരു മരത്തിൻ്റെ ബോർഡ്, ഇങ്ങനൊരു വയറ് വലിച്ചു കിട്ടിയിരിക്കുന്നു. 1 മീറ്റർ നീളമുള്ള ഒരു വയറ് വലിച്ചു കിട്ടിയിരിക്കുന്നു. പക്ഷേ എൻട്രൻസിൽ, പ്രത്യേകിച്ച് IIT എൻട്രൻസിൽ 2 മീറ്റർ കെട്ടി എന്തുണ്ടാകും, 5 മീറ്റർ കെട്ടി എന്തുണ്ടാകും എന്നൊക്കെ ചോദിക്കാറുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ വയറിന് 1 മീറ്റർ എന്നുള്ള പറയണ്ട. വയറിന് കുറച്ച് നീളമുണ്ട്, ക്യാപിറ്റൽ. ഞാൻ അങ്ങനെ പഠിപ്പിക്കും. സ്കൂളിൽ അത് 1 മീറ്റർ എന്ന് എഴുതാറ്. ക്യാപിറ്റൽ L നീളമുള്ള ഒരു വയർ. സാധാരണ ഇത് റെസിസ്റ്റൻസ് കമ്പയർ ചെയ്യാനൊക്കെയാണ് ഉപയോഗിക്കുക. ഇവിടെയായിട്ട് 2 ഗ്യാപ്പുകൾ ഉണ്ടാവും. ഈ C ഷേപ്പ് ഈസ് നോട്ട് കണ്ടിന്യൂസ്. 2 ഗ്യാപ്പുകൾ ഉണ്ടായിരിക്കും. ഓക്കെ, ഈ ഒരു ഗ്യാപ്പിൽ അൺനോൺ റെസിസ്റ്റൻസ് പിടിപ്പിക്കുന്നു. അതിൻ്റെ വാല്യൂ ആണ് നമുക്ക് മെഷർ ചെയ്യേണ്ടത്. ഇവിടെ നമുക്ക് അറിയാവുന്ന ഒരു റെസിസ്റ്റൻസ് പിടിപ്പിക്കുന്നു. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ വാല്യൂ നമുക്ക് മെഷർ ചെയ്യണം. ഇതിൻ്റെ വാല്യൂ R. പിന്നെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ ഇടുന്ന ആൾ സൗകര്യം പാടിൻ്റെ വാല്യൂ ഒക്കെ മാറ്റി പറയാറുണ്ട്, 2 അൺനോൺ ആക്കാറുണ്ട്. ബേസിക് തിയറി അറിഞ്ഞൊരു പ്രശ്നമില്ല. ഇനി എന്ത് ചെയ്യുന്നു, ഇവിടെ നിന്നായിട്ട് ഒരു വയർ എടുത്തിട്ട് ഒരു ഗാൽവനോമീറ്ററും അതിനെ മറ്റു തല ഇങ്ങനെ പിടിച്ച് നിർത്തിയിട്ടുണ്ടാവും. ജോക്കി എന്ന് വിളിക്കും. ജോക്കി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെ നീക്കി കൊണ്ടുവന്നൊരു സാധനം നടത്തുന്നുണ്ട്, ഒരു ഹുക്ക് ഇങ്ങനെ പിടിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. സോ ദിസ് ഈസ് ദി കൺസെപ്റ്റ് ഓഫ് മീറ്റർ ബ്രിഡ്ജ്. ഞാൻ ഡീറ്റെയിൽഡ് മീറ്റർ ബ്രിഡ്ജിൻ്റെ കൺസെപ്റ്റിലേക്കൊന്നും പോകുന്നില്ല. ദി ഡിവൈസ് കൺസിസ്റ്റ് ഓഫ് എ റെസിസ്റ്റൻസ് വയർ ഓഫ് എ പർട്ടിക്കുലർ ലെങ്ത്, most probably 1 meter, and the instrument consists of 2 gaps. In one gap a non-resistance and one gap unknown resistance can be connected. Okay, then അടുത്ത എന്ത് ചെയ്യുന്നു, here we will connect a cell. സർക്യൂട്ടൊക്കെ ടെക്സ്റ്റ് നോക്കി പഠിപ്പിക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ എൻട്രൻസിൽ സർക്യൂട്ടൊന്നും വരയ്ക്കേണ്ടി വരില്ല. ഈ ജോക്കി പതുക്കെ ഇങ്ങനെ നീക്കി ഒരു സ്ഥലത്തെത്തുമ്പോൾ ഗാൽവനോമീറ്ററിൽ 0 റീഡിങ് വരും. ഗാൽവനോമീറ്റർ എന്താ, കറണ്ട് ഉണ്ടോ എന്ന് അളക്കാനുള്ള ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ്. അമീറ്റർ കറണ്ട് അളക്കാനുള്ള ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ്, ഗാൽവനോമീറ്റർ കറണ്ട് ഉണ്ടോ എന്നറിയാനുള്ള ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ്. അല്ലെങ്കിൽ വേണമെങ്കിൽ ചെറിയ കറണ്ട് അളക്കാം. ടു സെൻസ് ദി കറണ്ട് എന്നാണ് നമ്മൾ പറയാം. ഗാൽവനോമീറ്റർ ഇസ് ടു സെൻസ് ദി കറണ്ട്, എ സ്മോൾ കറണ്ട്. അപ്പോൾ കറണ്ട് കടന്നു പോയാൽ അയാളൊന്ന് വരയ്ക്കും, അനങ്ങും. അതേ നമുക്ക് വേണ്ടു. അപ്പോൾ ഞാൻ ഈ ജോക്ക് ഇങ്ങനെ നീക്കി ഒരു പർട്ടിക്കുലർ പൊസിഷനിൽ എത്തുമ്പോൾ സഡൻലി ദി ഗാൽവനോമീറ്റർ ഷോസ് 0 റീഡിങ്. അതിൻ്റെ അർത്ഥം ഇതിൽ കൂടെ കറണ്ട് കിടക്കുന്നില്ല. മനസ്സിലായോ? സപ്പോസ് ദിസ് ഡിസ്റ്റൻസ് ഈസ് സ്മോൾ എൽ. അപ്പോൾ ഈ ഡിസ്റ്റൻസ് എത്രയായിരിക്കണം? ടോട്ടൽ എൽ ആണെങ്കിൽ L മൈനസ് സ്മോൾ എൽ. 1 മീറ്റർ ആണെങ്കിൽ 1 മീറ്റർ മൈനസ് എൽ. രണ്ട് തീയതി പഠിക്കാം. ടോട്ടൽ ലെങ്ത് L ആണെങ്കിൽ ഇത് സ്മോൾ എൽ, ഇത് L മൈനസ് എൽ. ഇവിടെയാണ് ഇതിൻ്റെ ബാലൻസിങ് പോയിന്റ് എന്ന് വിളിക്കും. ജോക്കി ഒരു പൊസിഷൻ എത്തുമ്പോൾ ഗാൽവനോമീറ്റർ 0 റീഡിങ് കാണിക്കുന്നു. ഇറ്റ്സ് എ ബാലൻസിങ് ലെങ്ത്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ
ഇതെന്തുകൊണ്ട് സീറോ കാണിച്ചു? അത് നമ്മൾ വളരെ കൃത്യമായി പഠിക്കുന്നുണ്ട്. ഒരു കോംപ്ലക്സ് സർക്യൂട്ടിൽ ഒരു റെസിസ്റ്റൻസിയുടെ കറണ്ട് കടന്നു വരുന്നില്ല എങ്കിൽ ഇറ്റ് ഈസ് എ ബാലൻസ്ഡ് ബ്രിഡ്ജ്. വീസ്റ്റന്റെ ബാലൻസ്ഡ് ബ്രിഡ്ജാണിത്. നമ്മൾ പഠിച്ചു, വീസ്റ്റൺ പ്രിൻസിപ്പിൾ പഠിച്ചപ്പോൾ പഠിച്ചു. ഇങ്ങനെ P/Q=R/S ആണെങ്കിൽ ദർ ഇസ് നോ കറണ്ട്. ഇവിടെ ആരാണ് പിയും ക്യൂവും? നോക്കിയൊക്കെ, ഈ റെസിസ്റ്റൻസ് വേണ്ട രണ്ടായി മുറിഞ്ഞോ? ഞാനിങ്ങനെ വരയ്ക്കുന്നു. റെസിസ്റ്റൻസ് രണ്ടായി മുറിഞ്ഞോ? മുകളിൽ നോക്കിയേ, ഒരു റെസിസ്റ്റൻസ്, പിന്നെ ഒരു റെസിസ്റ്റൻസ് ബോക്സ് അല്ലേ? റെസിസ്റ്റൻസ് വയർ, റെസിസ്റ്റൻസ് ബോക്സ്, ഈ പോയിന്റ്. ഇതിൻ്റെ ഇടയിൽ ഗാൽവനോമീറ്റർ, ഇനി ഒരു ബാറ്ററി എവിടെ? ഇതും ഇതും കൂടി കൂട്ടിമുട്ടുന്ന സ്ഥലത്ത്. സോ ഇവിടുന്ന് ഒരു ബാറ്ററി. സോ ദിസ് ഈസ് ഇത് റെസിസ്റ്റൻസ് വയർ എന്ന് കൂട്ടിക്കോ, റെസിസ്റ്റൻസ് വയർ. ദിസ് ഓൾസോ എ റെസിസ്റ്റൻസ് വയർ. ഇതിൻ്റെ നീളം L, ഇതിൻ്റെ നീളം L-. ഇതിൻ്റെ വില X, ഇതിൻ്റെ വില R. If the galvanometer reads zero reading, it is a balanced bridge, and by Weiston principle, X/R equals resistance of this piece by resistance of this piece. L ലെങ്തിൻ്റെ റെസിസ്റ്റൻസ് എത്രയായിരിക്കും? L റെസിസ്റ്റൻസ്, ഒരു മീറ്ററിൻ്റെ റെസിസ്റ്റൻസ് സ്മോൾ r ആണെങ്കിൽ L മീറ്ററിൻ്റെ റെസിസ്റ്റൻസ് എത്രയായിരിക്കും? L × r. അപ്പോൾ ഇയാളുടെ റെസിസ്റ്റൻസോ L - L × r. അപ്പോൾ മനസ്സിലായോ? ഒരു മീറ്ററിൻ്റെ റെസിസ്റ്റൻസ് R ആണെങ്കിൽ L മീറ്ററിൻ്റെ റെസിസ്റ്റൻസ് എത്രയായിരിക്കും? L × r അല്ലേ? ഒരു മിഠായിക്ക് 2 രൂപയാണെങ്കിൽ 5 മിഠായിയുടെ വില എത്ര? 10 മിഠായിയുടെ വില എത്ര? അതന്നെ, സെയിം കൺസെപ്റ്റ്. ഇനി നോക്കി എഴുതാലോ. ഇഫ് ദർ ഇസ് നോ കറണ്ട് ഇൻ ദി ഗാൽവനോമീറ്റർ, X/R, വീസ്റ്റൺ പ്രിൻസിപ്പിൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ ചെയ്തു. X/R ഈക്വൽസ് ഇയാളുടെ റെസിസ്റ്റൻസ് L × R/L - L × R. R gets cancels, so you'll get a principle that X/R equals L/L - L. So by simply measuring the lengths, we can calculate the resistance of the wire. അപ്പോൾ പരീക്ഷയെ തിരിച്ചൊക്കെ ചോദിക്കും, തിരിച്ചു മറിച്ചൊക്കെ ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കാം. നമ്മൾ MCQ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് കാണാം ഇതെങ്ങനെയാണ് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യിക്കാവുന്നതെന്ന്. ഒരു മീറ്ററിന് പകരം മാറ്റി പറയുന്നു. ചിലപ്പോൾ ഈ റെസിസ്റ്റൻസ് തരില്ല, കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും നമുക്ക്. ഓക്കെ, അങ്ങനെയുള്ളത് നമ്മുടെ ബേസിക് പ്രിൻസിപ്പിൾ എത്രയേ ഉള്ളൂ. ബാലൻസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ദിസ് റെസിസ്റ്റൻസ് ബൈ ദിസ് റെസിസ്റ്റൻസ് ഈക്വൽസ് ദിസ് റെസിസ്റ്റൻസ് ബൈ ദിസ് റെസിസ്റ്റൻസ്. അതൊക്കെ എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കുക എന്നുള്ളത് നമ്മളുടെ പല പല സൂത്രങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടി വരും. സോ ദിസ് ഈസ് ദി കൺസെപ്റ്റ് ഓഫ് ദി മീറ്റർ ബ്രിഡ്ജ്. ഓക്കെ, ഇതുപോലെ തന്നെ നമുക്കുള്ള മറ്റൊരു ഡിവൈസാണ് പൊട്ടൻഷ്യോമീറ്റർ. പൊട്ടൻഷ്യോമീറ്ററിലെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഇതിലും കോംപ്ലക്സ് ആയി പോകാറുണ്ട്. സോ ടു സോൾവ് ദാറ്റ് വി മസ്റ്റ് നോ ദി ബേസിക് കൺസെപ്റ്റ് ഓഫ് ദി പൊട്ടൻഷ്യോമീറ്റർ. ഞാൻ സ്വല്പ സമയം എടുത്തിട്ട് പൊട്ടൻഷ്യോമീറ്ററിൻ്റെ ബേസിക് കൺസെപ്റ്റ് പഠിപ്പിച്ചു തരാൻ പോകുന്നു. ബോർഡ് എക്സാമിനേഷൻ അത്ര അത് ഉപയോഗിക്കില്ല, പക്ഷേ എൻട്രൻസിലെ പ്രോബ്ലം ചെയ്യാനായിട്ട് അത് നമുക്ക് അറിഞ്ഞേ പറ്റും. എന്താണെന്ന് നോക്കി നോക്കൂ. പൊട്ടൻഷ്യോമീറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കുറച്ച് വയറുകൾ, നേരത്തെ 1 മീറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ നോർമലി 10 മീറ്റർ നീളമുള്ള ഒരു വയറ് അവൻ പെട്ടിക്ക് ഒരു മരത്തമ്മ ഉറപ്പിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ടാകും. മരപ്പെട്ടിക്ക് 10 മീറ്റർ നീളത്തിൽ കൊണ്ടുനടക്കാൻ പറ്റാത്ത കാരണം അതുമേ ഇങ്ങനെ ചെയ്ത് ഇങ്ങനെ 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 വളച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ടാകും. ഒരു മീറ്റർ ഓരോ മീറ്ററിൽ ഇങ്ങനെ വളച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ടാകും. ഇങ്ങനെ 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 10 മീറ്ററോ 15 മീറ്ററോ ഒക്കെ വെച്ച് ചെയ്യണം. ടിപ്പിക്കൽ ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ് ഇസ് 10 മീറ്റർ. പക്ഷേ എൻട്രൻസിൽ അവരുടെ മനോധർമ്മം അനുസരിച്ച് 2 മീറ്ററിൻ്റെ പൊട്ടൻഷ്യോമീറ്ററോ 5 മീറ്ററിൻ്റെ 10 മീറ്ററിൻ്റെ ഒക്കെ ചോദിക്കാം. പക്ഷേ ഏത് ചോദിച്ചാലും കൺസെപ്റ്റ് തിയറി ബേസിക് തിയറി മനസ്സിലാക്കുക. സോ ദിസ് ഈസ് ദി പൊട്ടൻഷ്യോമീറ്റർ. ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. ഒരു മരപ്പെട്ടിമേ ലോങ് വയർ ഉറപ്പിച്ച് വയ്ക്കുമ്പോൾ പൊട്ടൻഷ്യോമീറ്റർ. ദി ലെങ്ത് ഓഫ് ദി വയർ സേ ക്യാപിറ്റൽ L. ഞാൻ ജനറൽ തിയറി പറയുന്നത് കേട്ടോ. ബോർഡ് എക്സാമിനേഷൻ ഇങ്ങനെയല്ല പഠിപ്പിക്കുക, 10 മീറ്റർ കൊണ്ടാണ് പഠിപ്പിക്കുക. L മീറ്റർ ഉണ്ട്. ഒരു മീറ്ററിൻ്റെ റെസിസ്റ്റൻസ് സ്മോൾ ആർ. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ റെസിസ്റ്റൻസ് എത്രയായിരിക്കും? L × R. ഒരു മീറ്റർ സ്മോൾ ആർ ആണെങ്കിൽ L മീറ്ററിന് L × R. ഇത്ര മനസ്സിലായല്ലോ. Now this wire is connected to a battery and a resistance. This part is called the primary circuit.
പ്രൈമറി സർക്യൂട്ട്. ആ വാക്ക് തന്നെ അവർ ഉപയോഗിക്കുക, പ്രൈമറി സർക്യൂട്ട്, സെക്കൻഡറി സർക്യൂട്ട്. സോ പ്രൈമറി സർക്യൂട്ട് കൺസിസ്റ്റ് ഓഫ് എ ബാറ്ററി. റെസിസ്റ്റൻസ് നിർബന്ധമൊന്നുമില്ല, ചിലപ്പോൾ വെക്കും, ചിലപ്പോൾ ഒരെണ്ണം രണ്ടെണ്ണമൊക്കെ വെച്ച് ഇവർ പരീക്ഷ മാറ്റി മാറ്റിച്ച് വയ്ക്കും. എന്താണ് ഇതിൻ്റെ ബേസിക് എയിം? ഏത് ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ് മെഷർ ചെയ്യാനും കറണ്ട് കൊടുക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ പൊട്ടൻഷ്യോമീറ്റർ വർക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് വി മസ്റ്റ് സപ്ലൈ എ കറണ്ട്. അതാണ് ഇവിടെ കാണുന്നത്. ഇത് കണക്ട് ചെയ്ത ഉടനെ തന്നെ പൊട്ടൻഷ്യോമീറ്റർ വയറിലൂടെ കറണ്ട് ഫ്ലോ ചെയ്യാൻ തുടങ്ങും. ശരിയല്ലേ? പൊട്ടൻഷ്യോമീറ്റർ വയറിലൂടെ കറണ്ട് ഫ്ലോ ചെയ്യാൻ തുടങ്ങും. എത്ര കറണ്ട് ഫ്ലോ ചെയ്യുന്നു കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടി വരും. എങ്ങനെ? നമുക്കറിയാം, ഈ വയറിൻ്റെ റെസിസ്റ്റൻസ് LR, ഇതിൻ്റെ റെസിസ്റ്റൻസ് R, കണക്റ്റഡ് EMF E. സോ വാട്ട് വിൽ ബി ദി ടോട്ടൽ റെസിസ്റ്റൻസ്? ടോട്ടൽ റെസിസ്റ്റൻസ് ഈക്വൽസ് LR പ്ലസ് R. ബേസിക് തിയറി പഠിക്കണം കേട്ടോ, എന്നാലേ ഇതിൻ്റെ ചോദ്യങ്ങൾ മനസ്സിലാവുള്ളൂ. അപ്പോൾ കറണ്ട് എത്രയാണ്? കറണ്ട് ഈക്വൽസ് ടോട്ടൽ EMF E ഡിവൈഡഡ് ബൈ LR പ്ലസ് R. ഇത് മനസ്സിലായോ? ദെൻ അപ്പോൾ ഇവരെ എത്ര EMF? 2 ബാറ്ററി വെച്ചോ, 3 ബാറ്ററി വെച്ചോ, 5 റെസിസ്റ്റൻസ് വെച്ചോ, ഇവിടെ 10 മീറ്റർ എടുത്തോ 20 മീറ്റർ എടുത്തോ ഒന്നും കുഴപ്പമില്ല. കറണ്ട് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാം ആണ് ആദ്യത്തെ സ്റ്റേജ്. സർക്യൂട്ടിലെ കറണ്ട് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുക. അതിന് ആദ്യം ടോട്ടൽ റെസിസ്റ്റൻസ് കാണുന്നു, ടോട്ടൽ EMF കാണുന്നു, കറണ്ട് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നു. ഇത് എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലാണെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ഓക്കെ, ഇനി അടുത്ത പോയിന്റ് പറയുന്നു. എനിക്ക് വോൾട്ടേജ് അളക്കാനാണ് ഞാൻ ഈ ഇൻസ്ട്രുമെൻ്റ് ഉപയോഗിക്കുക, പൊട്ടൻഷ്യൽ മെഷർ ചെയ്യാനായിട്ട്. ഒരു സർക്യൂട്ടിനെ ക്രോസ്, ഒരു ബാറ്ററിയുടെ പൊട്ടൻഷ്യൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സർക്യൂട്ടിലെ പൊട്ടൻഷ്യൽ എന്ത് വേണമെങ്കിൽ ആകാം. ഇതാ ഇവിടുന്ന് ഒരു വയർ എടുത്തിട്ട് ഞാൻ പൊട്ടൻഷ്യൽ കണക്ട് ചെയ്യേണ്ട ഡിവൈസ്, അത് റെസിസ്റ്റൻസ് വയറാകാം, ബൾബാകാം, മറ്റൊരു സർക്യൂട്ടാകാം, ഇറ്റ് മേ ബി. ഇതിൻ്റെയാണ് പൊട്ടൻഷ്യൽ എനിക്ക് അളക്കേണ്ടത്. സോ ഇറ്റ് വിൽ ഗിവ് എ പൊട്ടൻഷ്യൽ. ഇവിടെ ഒരു പൊട്ടൻഷ്യൽ ഉണ്ടാകും, സേ വോൾട്ടേജ് V. ആ V എത്രയുണ്ടെന്ന് അളക്കണം. ഞാനതിന് ചെയ്യുന്നത്, ഇവിടെ നിന്ന് ഒരു ഗാൽവനോമീറ്ററും എടുത്ത് ഒരു ജോക്കിയും വെച്ച് ഇവിടെ കൊണ്ടു വെച്ചിരിക്കും. ഈ ഗാൽവനോമീറ്റർ ജോക്കിയൊക്കെ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ബാലൻസിങ് ആണ്, വീസ്റ്റൺ ആണെന്നുള്ളതൊക്കെ ഓർക്കുക. ഇറ്റ്സ് നോട്ട് വീസ്റ്റൺ ബട്ട് കണക്റ്റഡ് ടു കിർച്ചോഫ്. ഇപ്പോൾ മനസ്സിലായോ? ഈ ഡിവൈസിൻ്റെ പൊട്ടൻഷ്യൽ അളക്കാനായിട്ട് ഡിവൈസ് ഇസ് കണക്റ്റഡ് ടു ദി പൊട്ടൻഷ്യോമീറ്റർ വയർ ത്രൂ എ ഗാൽവനോമീറ്റർ. ഗാൽവനോമീറ്ററിലെ റീഡിങ് വരും. എങ്ങനെയാണ് ഇവിടെ റീഡിങ് വരുന്നത്? അതാണ് രണ്ടാമത്തെ പ്രധാനപ്പെട്ട പോയിന്റ്. ഇത്രയായ ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ് തെറാണ്, ഏത് ചോദ്യം ചോദിച്ചാൽ എഴുതാൻ പറ്റും. റെസിസ്റ്റൻസിൻ്റെ ഒരു പ്രോപ്പർട്ടിയാണ്. എന്തുകൊണ്ടോ ടെക്സ്റ്റുകൾ അങ്ങനെ പഠിപ്പിക്കാത്തതുകൊണ്ട് ഞാനത് പഠിപ്പിക്കുന്നു. റെസിസ്റ്റൻസ് വയറിൻ്റെ ഒരു പ്രോപ്പർട്ടി, ഈ പർട്ടിക്കുലർ പ്രോപ്പർട്ടി തെറായിട്ട് പഠിക്കാം. ഞാനൊരു ബാറ്ററി കണക്ട് ചെയ്താൽ EMF-ഓ ടെർമിനൽ PD-യോ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ആയിക്കോട്ടെ, ഇൻറ്റേർണൽ റെസിസ്റ്റൻസ് ഒന്നും പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല, കറണ്ട് ഫ്ലോ ചെയ്യാൻ തുടങ്ങും. ഒരു ഡിവൈസിലൂടെ, ഒരു റെസിസ്റ്റൻസ് വയറിലൂടെ കറണ്ട് ഫ്ലോ ചെയ്യുമ്പോൾ ഈച്ച് ആൻഡ് എവറി എലമെൻറ്റ് വിൽ ആക്ട് ആസ് എ ബാറ്ററി. തെവനിൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ശാസ്ത്രജ്ഞനാണെന്ന് പറയുന്നത്. ഒരു റെസിസ്റ്റൻസ് വയറിലൂടെ കറണ്ട് ഫ്ലോ ചെയ്യാൻ തുടങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ ദാറ്റ് റെസിസ്റ്റൻസ് വയർ വിൽ ആക്ട് ജസ്റ്റ് ലൈക്ക് എ ബാറ്ററി. നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ നിന്നും ഒരു വയർ എടുത്ത് you will get a voltage to glow a bulb. അല്ലെങ്കിൽ ഇവിടെ നിന്നും എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്കൊരു പൊട്ടൻഷ്യൽ കിട്ടും. റെസിസ്റ്റൻസ് വയറിൻ്റെ ഈച്ച് സ്ലൈസ് വിൽ ആക്ട് ആസ് എ ബാറ്ററി. ഇറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് തെവനിൻ ബാറ്ററി. തെവനിൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ശാസ്ത്രം പഠിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് തെവനിൻ ബാറ്ററി എന്ന് തന്നെ വിളിക്കുന്നു. ഒരു റെസിസ്റ്റൻസിലൂടെ കറണ്ട് കടന്നു പോകുമ്പോൾ ഈച്ച് സ്ലൈസ് ഓഫ് ദി റെസിസ്റ്റൻസ് വയർ വിൽ ബിഹേവ് ആസ് എ പൊട്ടൻഷ്യൽ സോഴ്സ് ബാറ്ററി. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഞാൻ പറയുന്നു, ഞാനിത് ഇവിടെ കൊണ്ടുവച്ചപ്പോൾ ഈ ഗാൽവനോമീറ്ററിൽ എന്തുണ്ടാകുന്നു? ഈ വോൾട്ടേജും ഇവിടെ നിന്ന് വരുന്ന വോൾട്ടേജും ഈ തെവനിൻ സെല്ല് അല്ലെങ്കിൽ സെഗ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ദി പൊട്ടൻഷ്യോമീറ്റർ വയർ വിൽ പ്രൊഡ്യൂസ് എ വോൾട്ടേജ്. ഈ തല പോസിറ്റീവായിരിക്കും, ഈ തല നെഗറ്റീവായിരിക്കും. പോസിറ്റീവിനോടും നെഗറ്റീവിനോടും കണക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ദേ വിൽ ഒപ്പോസ്. ഓക്കെ, ഇങ്ങനെ 2 ബാറ്ററി കണക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ദേ വിൽ ആഡ്, നെഗറ്റീവ് പോസിറ്റീവിനോടാണ്. അതേസമയം ഇങ്ങനെ കണക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് വിൽ സബ്ട്രാക്ട്, രണ്ടും കൂടി ക്യാൻസൽ ചെയ്യാണ് ചെയ്യുക. ഇവിടെ അതുണ്ടായത് ഈ ബാറ്ററിയുടെ പോസിറ്റീവും ഇതിൻ്റെ പോസിറ്റീവും ഇതിൻ്റെ നെഗറ്റീവും ഇതിൻ്റെ നെഗറ്റീവും കണക്റ്റഡ് ആണ്. സോ ദിസ് പൊട്ടൻഷ്യൽ വിൽ ഒപ്പോസ് ദിസ് പൊട്ടൻഷ്യൽ.
നമ്മൾ കണക്ട് ചെയ്ത സോഴ്സ് പൊട്ടൻഷ്യോമീറ്റർ വയർ ഉണ്ടാക്കിയ പൊട്ടൻഷ്യലും ഒപ്പോസ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങും. അവർ ഒപ്പോസ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങുമ്പോൾ ഇവിടുത്തെ വോൾട്ടേജ് എത്രയായിരിക്കും? ദിസ് മൈനസ് ദിസ് അല്ലെങ്കിൽ ദിസ് മൈനസ് ദിസ്. അങ്ങനെ ഞാനിത് ഇങ്ങനെ നീക്കി കൊണ്ടുപോയി ഒരു പൊസിഷനിലെത്തുമ്പോൾ ദി പൊട്ടൻഷ്യൽ പ്രൊഡ്യൂസ്ഡ് ബൈ ദിസ് വയർ will be same as potential produced by this device and net potential will be 0. ഗാൽവനോമീറ്ററിന് അനക്കമുണ്ടാകില്ല. സപ്പോസ് ദിസ് ഈസ് ദി ബാലൻസിങ് ലെങ്ത്. ഇവിടുന്ന് ഇവിടം വരെയാണെങ്കിൽ ബാലൻസിങ് ലെങ്ത് L ആണ്. ഓക്കെ, ബാലൻസിങ് ലെങ്ത് L ആണെങ്കിൽ എനിക്ക് ഇങ്ങനെ എഴുതിക്കൂടെ? ഈ പൊട്ടൻഷ്യലും ക്യാൻസൽ ചെയ്ത് പോയി. അപ്പോൾ ഈ പൊട്ടൻഷ്യൽ എത്രയായിരിക്കണം? ഇവിടുന്നായ പൊട്ടൻഷ്യൽ V, ഇവിടുന്നായ പൊട്ടൻഷ്യൽ എത്രയാണ്? L ഇൻറ്റു പറഞ്ഞിട്ട് റെസിസ്റ്റൻസ് വയറിന് അക്രോസ് പൊട്ടൻഷ്യൽ എത്രയാണ്? കറണ്ട് ഇൻറ്റു ദാറ്റ് റെസിസ്റ്റൻസ്. കറണ്ട് എത്രയാണ്? I. ഇതിലൂടെ കടന്നു പോയ കറണ്ട് I എത്രയാണെന്ന് നമുക്കറിയില്ല. അവിടെ കാൽക്കുലേറ്റ് വെച്ചിട്ടുണ്ട്, അവിടെ ഇരിക്കട്ടെ. I ഇൻറ്റു ദാറ്റ് റെസിസ്റ്റൻസ് എത്രയാണ്? 1 മീറ്റർ സ്മോൾ ആർ ആണെങ്കിൽ L മീറ്ററിന് LR അല്ലെങ്കിൽ V ഈക്വൽസ് Iക്ക് വൺ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്താൽ E/LR പ്ലസ് R ഇൻറ്റു L. Iക്ക് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്താൽ ഇതൊരു കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആണ്. സോ V പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു L. ദിസ് ഇസ് കോൾഡ് പൊട്ടൻഷ്യോമീറ്റർ കോൺസ്റ്റന്റ്. ഇത് ഒറ്റയ്ക്ക് കാണാൻ പറയാറുണ്ട്. പരീക്ഷാ പേപ്പറിൽ ഈ കോൺസ്റ്റൻ്റ് ഒക്കെ ചോദിക്കാറുണ്ട്. ഫോർമുല പഠിക്കുന്നേക്കാൾ എളുപ്പതാണ്. എന്താ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ പൊട്ടൻഷ്യോമീറ്റർ വയറിൻ്റെ ലെങ്ത് കാണുക, പൊട്ടൻഷ്യോമീറ്റർ വയറിൻ്റെ റെസിസ്റ്റൻസ് കാണുക, പൊട്ടൻഷ്യോമീറ്റർ വയറിലെ കറണ്ട് കാണുക. കറണ്ട് ഇൻറ്റു ബാലൻസ് ലെങ്ത് ആണ് ഇവിടെ ഉണ്ടായ പൊട്ടൻഷ്യൽ. അതാണ് ഇവിടെ നള്ളിഫൈ ചെയ്തത്. മനസ്സിലായോ? ഫസ്റ്റ് ഫൈൻഡ് ദി ലെങ്ത് ഓഫ് ദി പൊട്ടൻഷ്യോമീറ്റർ വയർ, then find the resistance of the potentiometer wire, then find the current in the potentiometer wire, then use the formula potential developed equals balance length into current. ഇതിങ്ങനെ പഠിക്കേണ്ട കാര്യമൊന്നുമില്ല. ഓക്കെ, ചില പ്രോബ്ലത്തിൽ ആൾക്കാണ്ട് വെട്ടിപ്പോകും. ചിലപ്പോൾ ഇങ്ങനെ എഴുതാറുണ്ട്, ദി ടെർമിനൽ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഈക്വൽസ് പ്രൊപ്പോർഷൻ ടു L അല്ലെങ്കിൽ V ഈക്വൽസ് എ കോൺസ്റ്റന്റ് ഇൻറ്റു L. ദിസ് കോൺസ്റ്റന്റ് ഈസ് കോൾഡ് ദി പൊട്ടൻഷ്യോമീറ്റർ കോൺസ്റ്റന്റ്. പ്രോബ്ലം ചെയ്യുമ്പോൾ ബാക്കി നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ മനസ്സിലായോ? ഇത് വളരെ കോംപ്ലക്സ് ആയിട്ട് പോകും. റെഡിമെയ്ഡ് ഫോർമുലൊന്നും വർക്ക് ചെയ്യാത്ത സിറ്റുവേഷൻ വരും. അപ്പോഴൊക്കെ ഈ തിയറിറ്റിക് കൺസെപ്റ്റ് നിങ്ങൾക്ക് ഓർക്കുക. പൊട്ടൻഷ്യോമീറ്റർ വയറിൻ്റെ ടോട്ടൽ ലെങ്ത്, ദെൻ ടോട്ടൽ റെസിസ്റ്റൻസ്, ദെൻ ടോട്ടൽ കറണ്ട്, ദെൻ ടെർമിനൽ PD അക്രോസ് എ സ്മോൾ സെഗ്മെൻറ്റ്. ഓക്കെ, സോ നമ്മൾ പ്രധാനപ്പെട്ട എല്ലാ ഡിവൈസുകളും കണ്ടു കഴിഞ്ഞു. ഇനി നമ്മൾ MCQ ചെയ്യുമ്പോൾ ബാക്കിയുള്ളതൊക്കെ കാണാം. നന്നായി പഠിക്കുക. നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ് വി വിൽ ഡു ദി MCQ from this chapter. Okay.